Namaste and good evening, everyone. I'm Dr. Pallavi Koirala, and I'll be the master of ceremony throughout the webinar today. I would like to welcome everyone in the NESCOM webinar series 5. The webinar 5 is about COVID-19 pandemic, Omicron variant, its transmission dynamics, challenges for prevention, and lessons learned, looking through government lenses. COVID-19 pandemic is a wake-up call to the world. This will, in all likelihood, not be the last pandemic that humanity will have to face. So it is imperative to build a sustainable health emergency preparedness system to deal with the next one. From forming the COVID-19 Crisis Management Center to effectively vaccinate around 47% of the population, all three tiers of government of Nepal has worked endlessly to curb the spread of COVID-19 virus across the country. Despite the limited resources at hand, government of Nepal is able to tackle the crisis effectively and avoid it from turning into a catastrophe. Talking about the same, our speaker today, Dr. Amrit Pokhrel, will be speaking about the COVID-19 looking through the government lenses. Now, I would like to introduce our speaker, Dr. Amrit Pokhrel, and our moderator, Dr. Lee Burathoki. Dr. Amrit Pokhrel is Section Chief of the Epidemic and Disease Outbreak Section at EDCD, Epidemiology and Disease Control Division. He received his postgraduate degree in pediatrics from National Academy for Medical Sciences and started government service in 2009 as chief at Belgari Primary Healthcare Center in Sinduli. He served the remote district in Darchula for 3 years and was appointed as medical superintendent and district health officer at Sangja Hospital. He's currently leading the COVID-19 pandemic response from ADCD under MOHP, Ministry of Health and Population. His major areas of work are designing strategy, planning and implementing preparedness, and response to ongoing public health emergencies and other outbreak-prone diseases. He was awarded presidential honor for the commendable work during COVID-19 in 2020. He participated in several national and international conferences. His publications are related to public health. Now, I would like to introduce our moderator, Dr. Lee Burathoki. She is an associate professor in Department of Community of Medicine from Nepalese Army Institute of Health Sciences. She's a resource person for basic research methodology, data management training, manuscript writing trainings by NAIHS and NHRC. She is also preventive medicine specialist for Nepal Army Director General of Medical Sciences, COVID-19 core team. She is a member in Disaster Relief Medical Committee and Hospital Infection Control Committee in Sri Birendra Hospital. She worked as a WHO and EDCD and pandemic preparedness response trainings and contract trainings, tracing trainings. She was awarded Chief of Army Staff Commendation Badge for contribution in COVID-19 management in March 11, 2021. She was also awarded Best at the International Conference on COVID-19 and Public Health System 2021 on roles, responses, reflections, and future challenges of COVID-19 on outcomes of COVID-19 patients after discharge, a descriptive cohort study in a single tertiary care hospital of Kathmandu, Nepal. Her online presentation was on 30 to 31 July 2021. Now, before handing over my mic to Dr. Lee, I would like to address some few points. Our webinar is being recorded throughout. Please mute your microphone throughout the webinar, and please comment in your comment box so that we can address your queries at the end of the webinar. Now, I would like to kindly handle my mic to Dr. Lee Burathoki. Thank you, Dr. Pallavi, for wonderful introduction of our speaker as well as. Okay, can I request everyone to turn their mic off because we have lots of background noise. So I'd like to start a little bit about today's webinar. This is a unique opportunity for all of us, especially these community graduates and all of us who are directly or indirectly involved with public health, because Dr. Amrit, as a section chief of EDCD, has been working directly with the disease control and epidemiological department of our country. So it's an unique opportunity to learn how COVID was managed in our country. Since it was a very new disease, like we all know, when it started on December
2019. And we were one of the first countries to have the first case on 23rd Jan. But even though we were a resource constrained nation with a case happening so early, we have to say that the government and all managed it really well. So we really want to know the story, the first experience from this, from our renowned speaker. So I guess he'll be telling us how COVID was managed as a whole in our country. So I think since we have to learn a lot from him, so I will directly again ask him to start his presentation without much ado. So Dr. Omrit, please, you may start your presentation. Thank you, Dr. Lee. Thank you, everyone. I think it will be better if I'll talk in Nepali. My slides will be in English. I will narrate in Nepali. So thank you very much for having me here. I would like to thank the organizers. Thank you, Dr. Pallavi and Dr. Lee, for introducing me. Let me share my screen first. I think Dr. Lee, तपाईँको screen चाहिँ stop गर्नुपर्ला सायद है. Dr. Omrit, you can proceed. Sure, thank you. मेरो screen देखिन्छ? Yes, देखिन्छ. देखिरहेको छ. Okay. Thank you. Dr. Lee ले भन्नुभएको जस्तै गरी वास्तवमा यो एकदमै नौलो खालको रोग अनि यो विश्वलाई नै एकदम अपरिचित रोग र नेपालले पनि यसको व्यवस्थापनमा धेरै कामहरू चाहिँ गरेको छ. अब यो रोग नयाँ भएको हुनाले हामी यो रोगलाई चिन्दै पनि छौँ, अझै पनि यसको नयाँ नयाँ भेरिएन्ट आउँदैछ र यो व्यवस्थापन गर्ने क्रममा हामीले पक्कै पनि बारम्बार यो अभाइलेबल इभिडेन्सेस, अभाइलेबल प्रुफको आधारमा हामीले आफ्नो कोर्स पनि बारम्बार करेक्सन गरेकै छौँ र हामी आज यो अन्तर्क्रियाबाट के चाहन्छौँ भन्दाखेरि यहाँहरूलाई सरकारी तवरबाट भएको प्रयासहरू, हुन त आजको यो छोटो समयमा सबै प्रयास चाहिँ हामी सेयर गर्न पक्कै पनि सक्दैन. यो 2 वर्षमा थुप्रै कामहरू भएका छन्. त्यसमध्ये फोकस EDCD को तर्फबाट फोकस भएर गरिएका कामहरू र अरू मन्त्रालयहरूबाट गरिएको काम पनि सकेसम्म यहाँहरूलाई छोटकरीमा चाहिँ भन्ने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछु. म मेरो प्रेजेन्टेसन सुरु गर्ने अनुमति चाहन्छु. यहाँले भने जस्तै गरी गभर्नमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट यो कोभिडको यो 2 वर्षको इतिहासलाई हामी तपाईहरुसँगै खोतल्नेछौँ. आज हामी अलिकति थोरै सुरुमा केही म धेरै तथ्याङ्क आज भन्दिनँ, थोरै अलिकति यो कन्ट्रीको सिनारियो आजको लेटेस्ट के छ भन्ने कुरामा हाम्रो सिट्रेबाट यहाँलाई केही हाइलाइट मात्रै गर्छु. अनि सुरुमा हामीले कसरी सुरुवात गर्यौं त यो इनिशियल रेस्पोन्स कसरी गर्यौं, के कमिटीहरु फर्मेसन भयो, गभर्नमेन्ट कसरी स्टेप बाइ स्टेप अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा भन्छौँ. त्यसपछि हाम्रो एक्सपिरियन्सहरु हामीले के पायौं त ग्लोबल एक्सपिरियन्स पनि हामीले केही सिक्यौं, केही आफ्ना पनि मौलिक अनुभव पनि छ. अलिकति लास्टमा टुवार्ड्स द इन हामीले यो ओमिक्रोन भेरिएन्टको बारेमा पनि थोरै चर्चा गर्नेछौँ, पब्लिक हेल्थ इम्प्याक्ट के पार्छ यसले भन्ने कुरा र हामीले EDCD ले महामारी शाखाले अबको दिन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर पनि यहाँहरुसँग शेयर गर्ने नै छ. सबभन्दा पहिलो त आजका मितिसम्म हामीले हेर्यौं भने हामीले धेरै नै लाखौं PCR टेस्ट गरेका छौं, हामीले एन्टिजन पनि गरेका छौं र हिजोकै 24 आवरको डेटा हेर्यौं भने हाम्रो 5583 जना पोजिटिभ हामीले फेला पारेका छौं. यो तथ्याङ्क मैले मन्त्रालयबाट सधैँ जारी हुने गरेको सिट्रेबाट नै निकालेको र हाम्रो रिकभरी रेट पनि 91% छ. यो ओमिक्रोन आउनुभन्दा पहिले पुसको अन्तिम हप्तासम्म हाम्रो 98% सम्म पुगेको थियो. अहिले केसको संख्या वात्तै बढेकोले धेरै जना चाहिँ अहिले पनि रिकभरी फेजमा भएको हुनाले उहाँहरु डिस्चार्ज नभएकोले यो रिकभरी चाहिँ अलिकति थोरै घटेको छ, तर यो सम्भवतः पछि फेरि बढ्दै जानेछ. डेथ हामीले देख्न सक्छौं, 11,000 भन्दा बढीको डेथ भएको छ र हाम्रो केस फेटालिटी हामीले 1.3% मा राख्न सफल भएको छौं. यो सबैको सामूहिक प्रयास हो. स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले गरेको भन्दा पनि यो गभर्नमेन्ट अप्रोचमा नै यो सम्भव भएको भन्छु म. र भ्याक्सिनेसन पनि यहाँ नेपालले चाहिँ भ्याक्सिनेसनमा राम्रै प्रगति गरेको देख्न सकिन्छ. हामीले सुरुमा जब नेपाल सरकारले भ्याक्सिनको टार्गेट तोकेको थियो त्यतिखेर हाम्रो टार्गेट पपुलेसन 18 वर्षभन्दा माथिको थियो. पछि खोपको अभाइलेबिलिटी भए सँगसँगै हामीले हाम्रो एजलाई चाहिँ अझ तल पनि लग्यौं. त्यसले गर्दा हाम्रो डिनोमिनेटर बढेको हो. तर हामीले 60 यो चाहिँ 18 इयर्स
भन्दा माथिको टार्गेट हेऱ्यो भने नेपालले फुल डोज नै 72% भन्दा बढी लगाएको देखिन्छ भने अब हाम्रो अहिलेको रिभाइज यो जुन चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा हामीले होल पपुलेसनलाई यदि आधार मान्ने हो भने पनि हाम्रो फुल्ली इम्युनाइज्ड भएको पपुलेसन 47.4% हो। खोप उत्पादन नहुने हाम्रो जस्तो मुलुकमा नेपाल सरकारको एकदमै राम्रो प्रयास र यो प्रयास जारी छ। यसमा सबैको साथ रह्यो। खोप लगाउन हाम्रो पब्लिक अझ पनि उत्साहित देखिन्छ, अझ पनि भिडभाड छ। त्यो हिसाबमा नेपालमा राम्रोसँग सञ्चालन भएको छ भन्न सकिन्छ। मैले यो स्लाइडमा धेरै डेटाहरू चाहिँ भन्न चाहिने, एउटा फोकस गर्न चाहेको भनेको अलिकति एन्टिजेनको खपतमा हामी अलिकति पछाडि छौँ। तर यहाँलाई अवगतै छ, हामीले भर्खरै हिजो अस्ति मात्रै एउटा अपिल जारी गरेका छौँ। थुप्रै एन्टिजेन टेस्टहरू प्राइभेट सेक्टरबाट, थुप्रै अर्गनाइजेसनबाट, नियोगहरू निकायहरूबाट पनि टेस्ट भएको हुँदा त्यस्तो सेल्फ टेस्टिङ गरेको एन्टिजेनलाई पनि हामीले हाम्रो सिस्टममा ल्याउनको लागि हामीले 11-15 SMS फ्री SMS पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसै गरी इडिसीमा पनि हामीले वेबसाइटमा पनि एउटा गुगल सिट डेभलप गरेर त्यहाँ पनि उहाँहरू इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो रेस्पोन्स आएको छ। हामीले हिजो र आजमै थुप्रै इन्ट्रीहरू त्यहाँ पाएका छौँ। यो पनि एउटा चाहिँ हाम्रो छुटेका केसहरूलाई ल्याउने एउटा चाहिँ अभियान हो। यसले राम्रै गर्छ भन्ने मैले सोचेको छु। र यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ पुसको अन्तिममा हामी लगभग एकदम थोरै केसमा थियौँ। त्यसपछि बिस्तारै केस बढ्दै गयो। कुनै बेला 56-57% पनि केस पोजिटिभ भएको थियो। तर आजका मितिमा हामीले हेऱ्यौँ भने लगभग 34% चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेस्ट पोजिटिभ रेट रहेको छ। अब अलिकति यहाँ हामीले चाहिँ कुरा गर्नै पर्छ। हामीले यो जुन अहिले पर्सेन्टेज देखाइरहेका छौँ, यसलाई हामीले वास्तविक मान्ने वा नमान्ने भन्ने बारेमा चाहिँ धेरै हामीले तर्क वितर्क गर्न सक्छौँ। तपाईँले आजै पनि हेर्नुभयो भने हामीले 5500+ केसहरू डायग्नोज गरेका छौँ। अब यदि हामीले यो ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई यदि सम्झिनु हो भने यो अत्यन्त सङ्क्रामक छ। यसले डेल्टा भन्दा 2 गुणा बढी चाहिँ ट्रान्समिसन गर्छ भन्ने कुरा छ भने हामीले आज 5000 मान्छे हो भने भोलि हामीले कम्तीमा त्यसको 11 गुणा चाहिँ बढी केस फेला पार्नु पर्ने। तर हाम्रो टेस्टिङ अझ हामीले खोजे जस्तो भएको छैन। परिवारभित्र पोजिटिभ भइसकेपछि त्यही परिवारका 4 देखि 5 जना मान्छे मात्रै पनि सेकेन्ड डे फोर्थ डेमा चाहिँ हाम्रो टेस्टमा आइदिनु भएको भए हाम्रो सङ्ख्या बढ्थ्यो। तर यो जुन स्ट्याग्नेन्ट हामी ग्राफ देख्छौँ, यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो टेस्ट चाहिँ अझ पनि भएको छैन। हाम्रो नागरिक अहिले चाहिँ टेस्ट गर्न त्यति लालायत हुनुहुन्न। अब यो केही नै हुन्न भन्ने हिसाबमा टेस्टको चाहिँ अलिकति रिलक्टेन्सी चाहिँ भएकै छ। तर खोपको चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ हाम्रो नागरिकबाट यो चाहिँ जुन रेस्पोन्स आएको छ, यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मकमा लिनुपर्छ। टेस्टको दायरा बढाउनुपर्छ, त्यो चाहिँ हामीले यसमा भन्न सक्छौँ। अब यो हाम्रो 2 वर्षको यो महामारीको इतिवृत्ति हो। यो सबै इतिहास हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। हामीले पहिलो केसबाट हामीले केसको सर्ज हुन धेरै महिना पर्खिनु पर्यो। हामी लकडाउनमा थियौँ। कन्ट्रोल स्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ एन्ड सोसल मेजर अपनायो, लकडाउनमा गयो। त्यसपछि केसहरू बिस्तारै बढ्न थाले। र जब हामी पहिलो वेभको कुरा गर्दैथ्यौँ, पहिलो वेभ आइपुग्दा हामीलाई धेरै महिना पर्खिनु परेको थियो। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट सुरु गऱ्यो भने यो पिकमा आउँदासम्म जतिखेर हाम्रो 5000-5200 केस भएको थियो, त्यतिखेर हामीले धेरै महिना कुर्नु परेको थियो पहिलो लहरमा। त्यसपछि केस बिस्तारै घट्दै गयो। घट्दै गएपछि यहाँनिर लगभग केस एकदमै न्यून अवस्थामा थियो। र सायद म जहिले पनि भन्ने गर्छु, हामी यहाँनिर कोही पब्लिक हेल्थ एन्ड सोसल मेजरको एक्टिभिटीहरू थियो। हामीले SMS फलो गर्नुपर्ने कुराहरू, भिडभाड गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ नगरिदिएको भए सायद यहाँ जुन राइज देख्न सक्छौँ, त्यो राइज चाहिँ हुँदैन थियो होला। हामीले सम्झिन्छौँ यतिखेर जब फर्स्ट वेभ सकेर हामी अलि रिल्याक्स मोडमा थियौँ, यतिखेर हामीले सबैभन्दा बढी 84 पूजा गऱ्यौँ, सबभन्दा बढी हामीले बिहे भोज खायौँ, व्रतबन्ध गऱ्यौँ। त्यतिखेर हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पनि पालना गऱ्यौँ। त्यही बेला दुर्भाग्यवश हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि गर्न छोड्यौँ। त्यही बेला सुनौलो अवसर थियो। हामीले थोरै केस भएको बेला सबै केसको कन्ट्याक्टलाई खोजेर टेस्ट गरिदिन सक्ने यो ठाउँमा हामीलाई एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी थियो। त यो हामीले अपर्च्युनिटी मिस गऱ्यौँ। र यतिखेर नै हाम्रो डेल्टा भन्ने एकदमै सङ्क्रामक र घातक जुन हाम्रो भेरिएन्ट प्रवेश गर्यो, त्यसपछि जे भयो त्यसको साक्षी हामी सबै छौँ। हामी हेर्न सक्छौँ, यहाँबाट यो पिक माथि लाग्न केही पनि समय लागेन। एक महिना पनि लागेन, हामी पिकमा पुग्यौँ। र यो पिकमा भएको केस र यो पिकनिर हामी त्यो देख्न सक्छौँ। हाम्रो पब्लिक हेल्थ एन्ड सोसल मेजर हामीले फलो गर्यौँ।
हामीलाई डेल्टाले कति दुःख दियो भन्ने कुरा हामी फेरि पनि भन्दै थियौँ यो डेल्टा अन्तिम भेरिएन्ट होइन यो डेल्टा पछि अरू पनि भेरिएन्ट आउँछ भन्दै थियौँ ठ्याक्कै जुन सिनारियो हामी यहाँ देख्न सक्छौँ ठ्याक्कै त्यही सिनारियो यहाँ थियो हामी फेरि पनि अलिकति लुज डाउन गरिसकेका थियौँ र यसपछि फेरि अत्यन्त सङ्क्रामक हाम्रो ओमिक्रोन भेरिएन्ट आयो त्यसपछि हामी देखिराखेका छौँ हामीले सुरुमा हामीले प्रक्षेपण गरे यस्तै गरी हाम्रो केस लगभग 12,000 को पनि पिक छोएको थियो अहिले बिस्तारै अब यो टेस्टको दायरा चाहिँ घट्दै गएपछि केस घटेको चाहिँ भन्न सकिन्छ तर टेस्टको दायरा अझ बढायो भने यो पोजिटिभ हुनेको सङ्ख्या चाहिँ पक्कै पनि बढ्छ त्यसै हिसाबमा यो वेभ एकदमै ठाडो लगभग परपेन्डिकुलर हिसाबमा चाहिँ बढेको छ हामीले यो समग्र स्लाइडमा देख्न सक्छौँ हामीले कुन कुन फेजमा कुन कुन अवरोहहरू हुँदै हामी चाहिँ यो पेन्डेमिकमा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ अब यहाँहरूलाई पक्कै पनि चासो हुन्छ यो समग्र कोभिड म्यानेज गर्दाखेरि नेपाल सरकारले चाहिँ कसरी काम सुरु गर्यो सुरुमा जब डाक्टर लीले अघि भन्दै हुन्थ्यो हामीले जब 23 जनवरीमा वुहानमा पिएचडी गर्दै गरेको एकजना छात्रमा हामीले नेपाल आएको बेलामा यो जब रोग पत्ता लगाउँथ्यो हाम्रो पहिलो केस थियो त्यो केसलाई हामीले हाम्रो शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालमा नै उहाँलाई आइसोलेट गऱ्यौँ उहाँको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि भिगरसली हामीले त्यो केन्द्रबाट गरेका थियौँ त्यतिखेर सबभन्दा पहिले हामीले चाहिँ यो कमिटी बनेको थियो प्राइम मिनिस्टरकै अन्डरमा एउटा हाई लेभल कमिटी बनेको थियो हो त्यो कमिटी सँगसँगै हामीसँग भएको पुरानो एउटा अत्यन्त राम्रो सङ्क्रामक रोग ऐन 2020मा बनेको छ त्यो अहिले पनि कारगर देखियो त्यसलाई हामी केही परिष्कृत अहिले गर्न खोज्दैछौँ र त्यो ऐनलाई हामीले जगायौँ इन्फेक्सियस डिजिज एक्ट 2020 लाई हामीले यो जगायौँ त्यसपछि हाम्रो यहाँहरू सबैले सुन्नुभएको जान्नुभएको सिसिएमसी भन्ने हाम्रो चाहिँ केन्द्र स्थापना भयो केन्द्रमा त्यसैमा जिल्लाको सिसिएमसी बन्यो लोकल लेभलसम्म पनि यो कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्टको चाहिँ कमिटीहरू बन्यो यो सबै कमिटीको एउटै मात्रै उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि कोभिड भनेको होल अफ द नेसन होल अफ द गभर्मेन्ट होल अफ द सोसाइटी सबै निकायहरू आउनुपर्छ एक्लो स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै यो गर्न सक्दैन यो विश्वले पनि हामीलाई देखाएको छ नेपालको परिवेशमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लै हिँडेको भए हामी यो जुन अवस्थामा अहिले छौँ त्यो अवस्थामा हामी पक्कै पनि हुँदैनथ्यौँ त्यही भएर यो भनेको चाहिँ सबै मन्त्रालयहरू बहुनिकाय बहुक्षेत्रीय सबै मन्त्रालयहरू एउटै प्लेटफर्ममा आएर क्विक डिसिजन महामारीमा पर्खिने समय हामीसँग हुँदैन एउटै प्लेटफर्ममा एउटै हलमा सम्बन्धित निकायका व्यक्तित्वहरू बस्दाखेरि निर्णय गर्ने प्रक्रिया अत्यन्त छिटो हुन्छ भन्ने हिसाबमा क्विक डिसिजन गर्ने र बसेर छलफल गर्ने हिसाबमा चाहिँ यो प्लेटफर्मको क्रिएसन भएको थियो यसले वास्तवमा राम्रो नै काम गरेको थियो र धेरै निर्णयहरू राम्रा निर्णयहरू हामीले लिन सफल भयो यो सिसिएमसीको माध्यमबाट र केही कुराहरू नयाँ एभिडेन्सहरू नयाँ साइन्सको हामीलाई केही प्राप्त जानकारी हुने बित्तिकै हामीले कोर्स करेक्सन गर्न त्यो निर्णयलाई परिवर्तन गर्न पनि यो प्लेटफर्ममा हामी एकदमै सफल भएका थियौँ यो हामीले सिसिएमसीको कोलाबोरेटिभ इफोर्टको मैले कुरा गरेँ त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफैले पनि एउटा इन्सिडेन्स कमान्ड सिस्टमको परिकल्पना गर्यो सृजना गर्यो त्यसले काम पनि गर्यो त्यसमा मुख्यतः कोअर्डिनेसन र मोनिटरिङ अपरेसन र इन्फर्मेसनको चाहिँ तीनटा मुख्य हामीले चाहिँ स्वरूप बनाएर हामी हिँडेका थियौँ त्यसै गरी हामी सँगसँगै हामीलाई सघाउने थुप्रै सहयोगी निकायहरू थुप्रै दात्री संस्थाहरू साझेदार संस्थाहरू पनि हामीलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्थ्यो यो सबै सहयोगहरू एकद्वारबाट होस् एउटा वेबाट आओस् एउटा डोरबाट आओस् भन्ने हिसाबमा हामीले हेल्थ क्लस्टर पनि हामीले स्थापना गऱ्यौँ जसमा सबै क्षेत्र हेर्ने त्यहाँ इन्फेक्सनलाई हेर्ने हुनुहुन्छ त्यहाँ लजिस्टिकलाई हेर्ने हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँको कन्स्ट्रक्सनलाई सपोर्ट गर्ने त्यहाँ सेफ मदरहुड सपोर्ट गर्ने त्यहाँ बाल स्वास्थ्य हेर्ने त्यहाँ खोप हेर्ने सबै खालको टिओआर भएका सङ्घ संस्थाहरू हाम्रो यो क्लस्टरमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले हामीलाई सघाउनुहुन्छ र यो सघाउने प्रक्रिया चाहिँ एउटा द्वारबाट हुन्छ र छलफल पनि त्यहाँ हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो हेल्थ क्लस्टरको मिटिङ हरेक 2 हप्तामा बिहिबार हरेक 2 हप्तामा बस्ने गरेको छ र यसमा हामीलाई थुप्रै सहयोग पनि प्राप्त भएको छ म अब आइसिएसको बारेमा थोरै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको आइसिएस इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बारेमा थोरै भन्छु यसमा मैले अघि नै भनिसकेँ यो कोअर्डिनेसन एन्ड मोनिटरिङ अपरेसन अफिसर र इन्फर्मेसन यो तीनटा मुख्य पिलरमा बसेर हामीले काम गर्दै गरेर हामीलाई अरू सहायक प्लानिङ एन्ड बजेट अफिसर पनि नियुक्त गरेका थियौँ सप्लाई र म्यानेजमेन्ट जुन चाहिँ हामीलाई एकदमै क्रुसियल थियो त्यतिखेर निकै गाह्रो पनि थियो त्यसको जिम्मा सप्लाई एन्ड म्यानेजमेन्ट अफिसर लिनुभएको थियो फिनान्स र एडमिनिस्ट्रेसन पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा थियो रिसोर्स कहाँबाट ल्याउने कसरी ल्याउने भन्दा पनि चाँडो ल्याउने छिटो ल्याउने त्यसलाई खर्च गर्ने चाहिँ तरिकाहरूमा हाम्रो सिस्टमहरूमा केही फेरबदल गर्नुपर्छ भने नीतिगत रूपमा पनि त्यसलाई छिटो खरिद गर्न सक्ने डिप्लोय गर्न सक्ने खालको चाहिँ त्यो खालको परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार सहितको चाहिँ फिनान्स र एडमिनिस्ट्रेसन अफिसर हामीले नियुक्त गरेका थियौँ कम्युनिकेसन अफिसर हामीले यो समग्र कोभिडमा एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण
स्थान दिएको सञ्चारको पनि अफिसर हो, किनकि हामीले धेरै नै दुःख पाएका छौँ। सही सञ्चार सही सूचना नपाएर नागरिकहरूलाई धेरै दुःख कष्ट, उहाँहरू धेरै भ्रमित हुनुभएको, उहाँहरूलाई मिसकन्सेप्सन भएको, उहाँले चाहिँ मिसगाइडेड भएको, मिसट्रिटमेन्ट भएको थुप्रै कुराहरू छन्। यो सबै चाहिँ कम्युनिकेसनको माध्यमबाट अझै रिस्क कम्युनिकेसनको चाहिँ हामीले ठुलै पिलरमा चाहिँ काम गरेका छौँ। म यसको बारेमा केही समय यहाँलाई भन्नेछु। रिसर्च पनि किन हामी लामो समयदेखि यो काम गरेका छौँ। हामीले गरेको गतिविधिहरूले कोभिड म्यानेजमेन्टमा हामी राइट ट्र्याकमा छौँ वा हामीले कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि हामीलाई इभिडेन्सहरू चाहिन्छ। धेरै निकायहरूले हामीलाई यसमा सघाउनु भएको छ। यो पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। यसरी समग्र यी विधाहरूमा बसेर स्वास्थ्य मन्त्रालयहरूले आफ्नो फङ्सन चाहिँ अगाडि बढाएको थियो। हाम्रो धेरै सहयोग भएको थियो। अब हामी इडिसिडीमा छौँ। मैले यहाँलाई भनिसकेँ हामी धेरै कुरा आज गर्न सक्दैनौँ। मैले धेरै कुरामा छोएँ भने निकै समय लाग्छ। हामीले आज फोकस चाहिँ बढी सर्भिलेन्स, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, प्रिभेन्टिभ पार्टहरूमा जसको चाहिँ इडिसीले लिड लिन्छ त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामी अलिक बढी फोकस भएर चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ नै भनेको थिएँ। हामीले यो एन्टिजेन टेस्टिङहरू हटस्पट आइडेन्टिफिकेसनमा हामीले बढी जोड दियौँ इडिसीको तर्फबाट। हामीले पिओहरूलाई हामीले स्थापना गऱ्यौँ। हामीले थुप्रै गाइडलाइनहरू बनायौँ। हामीले कम्युनिकेसन र कम्युनिटी इन्गेजमेन्टमा कुराहरू गऱ्यौँ। हामीले हाम्रो हेल्थ वर्करहरूलाई पनि क्यापासिटी बिल्डिङ गर्नुपर्ने ठाउँमा गऱ्यौँ। यो ल्याबोरेटरी सेम्पल कलेक्सनमा कहाँ गएर सेम्पल लियो भने पोजिटिभ केसको इल्ड बढी हुन्छ, कहाँनिर चाहिँ टेस्ट गर्नु अपरिहार्य छ भन्ने हिसाबमा हामीले एनपिएचलाई पनि हामीले धेरै टेक्निकल रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई गाइड गर्ने काम पनि गरेका थियौँ। र यो समग्र यो एउटा चाहिँ टाइमलाइनमा एकदम मेहनत गरिएको छ। हाम्रो टिमले एकदम मेहनत गरेको छ यसमा। डाक्टर निशान्त सायद हामीसँगै हुनुहुन्छ, उहाँले पनि धेरै सघाउनु भएको छ स्लाइड बनाउनु। मैले उहाँलाई यही फोरमबाट थ्याङ्क यू पनि दिन्छु। र हामीले हेर्न सक्छौँ कस्ता कस्ता क्रियाकलाप, कस्ता कस्ता कामहरू सोधेको भएका छन्। एउटा अत्यन्त राम्रो पक्ष के भएको छ भने तपाईँहरूलाई पनि पक्कै पनि जानकारी छ होला, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कोभिड आउनुभन्दा पहिले कुनै गाइडलाइन, कुनै एसओपीहरू, कुनै प्रोटोकल बनाउनु पर्यो भने हामीले कम्तीमा पनि 1 महिना, 2 महिना, 3 महिना, 6 महिनासम्म वा वर्ष दिनसम्म लागेको हामीलाई सम्झना छ भने जब हामी कोभिडमा आइपुग्यौँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै गाइडलाइनहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयको अहिले एचइओसीको तपाईँले वेबसाइटमा जानुभयो भने 2 वर्षको दौरानमा हामीले 86 भन्दा बढी ट्रिटमेन्ट प्रोटोकलहरू, गाइडलाइनहरू, थुप्रै कुराहरू हामीले बनाएर त्यहाँ अपलोड गर्न सफल भएका छौँ। सिस्टमलाई यति स्मुथली, यति कम्पिटेन्टली काम गर्न सिकाएको छ। हामी एकदम छिटो काम गर्न सक्षम पनि भएका छौँ। यो पेन्डेमिकले हामीलाई हाम्रो क्यापासिटी पनि चिनाइदिएको छ, उजागर गरेको छ, पनि राम्रो पक्षको रूपमा लिन सक्छौँ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट केस जब हाम्रो डायग्नोज भयो हामीले टेस्टिङ गाइडलाइन बनाउनु पर्ने थियो। हामीले पहिलो टेस्टिङ गाइडलाइन बनायौँ। नेपालमा अहिले चलिरहेको टेस्टिङ प्रोटोकल भनेको 5औँ हो। हामीले 5 पटकसम्म टेस्टिङ प्रोटोकललाई, गाइडलाइनलाई रिभाइज गऱ्यौँ। सुरुमा रिसोर्स कन्स्ट्रेन्टमा थियौँ, हामी सकेसम्म एकदम टार्गेटेड वेमा टेस्टिङ गर्नुपर्छ भन्थ्यौँ। अहिले हामी फराकिलो भएका छौँ। हामी लजिस्टिक प्रशस्त मात्रामा हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई डाक्टर ली हामी एकदमै क्लोजली चाहिँ काम गरेका थियौँ। हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई जहिले पनि कोभिड पेन्डेमिकसँग जुद्ध गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण अस्त्रको रूपमा हामीले लिएका थियौँ। हामीले फर्स्ट एसओपी पनि हामीले मार्चमा यसलाई चाहिँ ड्राफ्ट गरेर इन्डोर्स गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले सिआइसिडी टिम चाहिँ गठन हुनुपर्छ। सुरुमा केन्द्रबाट हामीले पहिलो इन्डेक्स केसलाई, अरू केसलाई हामीले नै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरे पनि जब केसहरू पालिकामा देखिन थाल्यो, काठमाडौँमा बसेर, इडिसीमा बसेर, मन्त्रालयमा बसेर दार्चुलामा आएको केसलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा बुझिसकेपछि हामीले हरेक पालिकामा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिम हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा मन्त्रालयले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मोबिलाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट गाइडलाइन हिसाबमा धेरै ठाउँमा गठन पनि भए। तर सबै ठाउँमा मन्त्रालयले भने जस्तो गरी हामीले जनशक्ति पनि नपाएको अवस्थामा थुप्रै ठाउँमा हामीले खोजे जस्तो टिम गठन नभएको पनि हो। तर त्यही पनि केही न केही भएकै एक्जिस्टिङ रिसोर्सलाई पनि उहाँले प्रयोग गरेर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुभएकै छ। त्यसपछि यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सुरुमा केस थोरै हुँदाखेरि 13 पन्नासम्म लामो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ फर्म भएको हामी जो साथीहरू यसमा लागेको हामीलाई सम्झना छ। हामी आफै पनि जाँदाखेरि एकदम लेन्दी काम गर्न गाह्रो र केस बढ्दै गएपछि यसलाई छुट्याउनुपर्छ। यसलाई नेपालको हेल्थ सिस्टम सुहाउँदो, हेल्थ पर्सनल सुहाउँदो, हाम्रो हेल्थ क्याडरहरू एकदमै धेरै एजुकेटेड हुनुहुन्न। उहाँहरूको लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ र एजुकेसनलाई हामीले बुझेर हामीले त्यो फर्मलाई चाहिँ रिभाइज गरेपछि त्यो अहिले 4 पन्ना मात्र सीमित भएको छ। अझ राम्रो कुरा त के भएको छ, हामी पेपरलेस भएका छौँ। हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट युनिटको एन्ड्रोइड भर्सनमा नै हामी यसलाई चाहिँ कम्प्युटर वा ल्यापटपमा पनि यसलाई गर्न सक्ने खालको एकदम छोटो बनाएका छौँ। त्यस सँगसँगै हामीले चाहिँ पहिलोपटक टिओटी पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। यो ट्रेनिङ मोडुल दियौँ कसरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र
ट्रेनरहरू पनि उत्पादन गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यो ट्रेनरहरूलाई लिएर हामी काठमाडौँको सुरुमा धेरै नै हटस्पट भएको काठमाडौँमै हामी फोकस भयौँ, किनकि काठमाडौँमा त्यतिखेर सुरुवाती अवस्थामा मोर देन 60-70% केस हुन्थ्यो। बिस्तारै पछि चाहिँ पालिकाहरूमा बाहिर केस भएको थियो र हामीले त्यसपछि काठमाडौँलाई नै फोकस बनाएर काठमाडौँको हरेक पालिकामा हामीले काम गऱ्यौँ। काठमाडौँ लगायत भक्तपुर ललितपुर हामीले काम गरेका थियौँ र नतिजा पनि राम्रो भएको थियो। भिगरसली उहाँहरूसँग हामी कन्ट्याक्टमा हुँदाखेरि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ राम्रो भएको देखेका थियौँ हामीले। त्यसपछि गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङकै लागि फोकस भएर यो इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट युनिट बनेको छ, त्यसले पनि काम गर्न थाल्यो। त्यसपछि हामीले यो अत्यन्त राम्रो एउटा गाइडलाइन बनेको थियो। यो टोलमा कोभिड सहजीकरणसम्म हामीले के स्वीकार्यौँ भन्दाखेरि जबसम्म समुदाय कोभिड व्यवस्थापनमा लाग्दैन तबसम्म एक्लो सरकारको प्रयासले, प्रहरीले, गृहले, स्वास्थ्यले मात्रै गरेर यो कोभिड चाहिँ नियन्त्रणमा आउँदैन। किनकि अत्यन्त सामान्य कुराहरू गरेर रोकथाम गर्नुपर्ने थियो। मास्क लगाउने कुराहरू, पोजिटिभ केसहरू घरमा बस्ने कुराको अस्योरेन्सदेखि लिएर सबै कुराहरूमा समुदायले चाहिँ खबरदारी गर्ने, समुदायले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। किनकि सरकार सबै घर घरमा पुग्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यही भएर हामीले समुदायलाई नै यसमा परिचालित गर्नुपर्छ भनेर अलिकति ढिलो भए पनि हामीले यसलाई चाहिँ ल्यायौँ र यसमा परिकल्पना के गरेको थियो भने 50 घर बराबर एउटा टोलको परिकल्पना गरियो। त्यो टोलमा 50 वटा घरलाई 5 जना हामीले भोलिन्टियर छुट्यायौँ। त्यो भोलिन्टियर छुट्याउँदा 1 जना भोलिन्टियरको भागमा जम्मा 10 घर पर्थ्यो। त्यो 10 घरमा 10 घरमा पोजिटिभ केस हुन्छ भन्ने थिएन। एउटा वा दुईटा केस पोजिटिभ भयो घर छ भने त्यो 1 जना सदस्यको काम भनेको उहाँ त्यो समाजमा बसेको हुनाले उहाँको सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व यति मात्रै थियो कि त्यो घरमा गएर उहाँले के छ हालखबर, तपाईँलाई केही गाह्रो छ कि, तपाईँहरूलाई केही ल्याइदिनु पर्ने छ कि, तपाईँलाई अप्ठ्यारो भयो मैले के सहयोग गरौँ, तपाईँ घरैभित्र बस्नु भएको छ नि भन्ने यो 2-4 कुरा मात्र अस्योर गरिदिएको भए मात्रै पनि हामी धेरै केस चाहिँ घटाउन सक्छौँ। किनकि हामीले देखेका छौँ हाम्रा थुप्रै सङ्क्रमितहरू बाहिर घुम्नु भएको थियो, मलाई लक्षण छैन भएर असिम्टोमेटिक केसले थुप्रै केसहरू जन्माएको अवस्था पनि थियो। उहाँहरूलाई गाह्रो साह्रो पर्दाखेरि सहयोग नपाएको, सोसल स्टिग्माहरू, लान्छान लगाउने कुराहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ भाइलेन्स गर्ने कुराहरू पनि थुप्रै भएको देख्यो। त्यही भएर समुदाय नै उत्प्रेरित भएर आयो भने केस कन्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने सिङ्गापुरको सफल एक्जाम्पल, अरू मुलुकको पनि सफल, भियतनामको सफल एक्जाम्पललाई हामीले पनि नेपाली कन्टेक्स्टमा ढाएर यो चाहिँ एडभोकेसी गरेका थियौँ। समुदायको सहभागिता होस् भनेर टोलमा कोभिड सहजीकरणसम्म ल्याउने कुरा पनि भएको थियो। त्यसपछि हामीले केही पछि हामीले एन्टिजेन पनि नेपालमा इन्डोर्स गर्यौँ। टेस्ट किट नभएको अवस्थामा, PCR ल्याब सबै ठाउँ नभएको अवस्थामा इक्वली इफिसियन्ट, अति राम्रो र चाँडो नतिजा आउने, उत्नेखेर कन्ट्याक्टेसनमा प्रयोग गर्न मिल्ने खालको चाहिँ हामीले एन्टिजेन टेस्टिङ प्रोटोकल पनि डेभलप गऱ्यौँ। म तपाईँहरूलाई केही बेरमा हामीले कसरी नेपालमा पहिलोपल्ट एन्टिजेन टेस्टिङ गऱ्यौँ, के समस्याहरू आयो, के राम्रो कुरा आयो सरी त्यो पनि म तपाईँहरूलाई भन्नेछु। हामीले माइक्रो प्लानिङहरू गऱ्यौँ। कन्ट्याक्टेसन गर्दाखेरि तपाईँहरूको रिसोर्स के हो, तपाईँहरूको खाँचो के हो, सबै कुराहरू पालिकामा नै गर्नुपर्छ। अब पालिका चाहिँ एउटा सरकार हो, त्यो सरकारसँग रिसोर्स छ, ह्युमन रिसोर्स छ, उहाँहरूसँग लजिस्टिक छ, उहाँहरूसँग फाइनेन्सियल रिसोर्स छ। यो रिसोर्सलाई चाहिँ अब कन्ट्याक्टेसनमा हामीले चाहिँ कोभिडको प्रिभेन्सनमा र रेस्पोन्समा लाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग बारम्बार चाहिँ माइक्रो प्लानिङ पनि गऱ्यौँ। उहाँहरूको क्षमताहरू, उहाँहरूको रिसोर्सहरू उहाँहरूलाई पहिचान गर्न सहयोग पनि गरेका थियौँ। यो धेरै कुराहरू छ। म एट द इन्ड अफ यो प्रेजेन्टेसन म तपाईँहरूलाई सबै कुराहरू कहाँ पाइन्छ पनि पक्कै भन्ने छु, यहाँहरूले पक्कै पनि हेर्नु नै हुनेछ। त्यसपछि अहिले हामी बिचमा अलिकति एकदमै इनोभेटिभ काम, पब्लिक हेल्थहरूको एक्सपर्टहरूलाई कन्ट्रीले एकदम सम्मान गरेको पनि छेड्थ्यो। हामी आफै लागेर हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न, अब कोभिड रेस्पोन्स गर्न हाम्रो एक्जिस्टिङ जुन ह्युमन रिसोर्स छ त्यो ह्युमन रिसोर्सले एक खालको काम त गर्छ, तर यो विशुद्ध प्राविधिक विषय हो। यसमा चाहिँ अलिकति पब्लिक हेल्थको थोरै पनि फ्लेभर भएको मान्छे चाहिन्छ भनेर कम्तीमा BPH गरेको क्याडरलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र यो चाहिँ रेस्पोन्समा खटाउनुपर्छ भनेर दौरो गरी इडिसीले लबिङ गर्यो र 178 जना पब्लिक हेल्थ पढेको भाइ बहिनीहरूलाई हामीले कन्ट्याक्ट गर्यौँ। नेपालको इतिहासमा यहाँहरूले खोतल्न सक्नुहुन्छ, नेपालको इतिहासमा यति धेरै सङ्ख्यामा पब्लिक हेल्थ पढेको ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ तानिएको अवस्था, विज्ञापन गरेको अवस्था थिएन। त्यो इडिसिडीको अगुवाईमा हुन सफल भयो र 178 जना हाम्रो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टहरूले, कोही HAहरू अस्पतालमा काम गर्ने साथीहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ। म त्यसको नतिजा पनि यहाँहरू देखाउन सक्छु। त्यो हामीले गऱ्यौँ। हामीले त्यो गतिविधिलाई चाहिँ कसरी चाहिँ स्ट्रिमलाइन गर्ने, उहाँहरूले गरेको कामलाई कसरी इडिसिडीसम्म ल्याउने, इन्फर्मेसन कसरी ग्यादर गर्ने भनेर इडिसिडीभित्रै हामीले चाहिँ इडिसिडीमा एउटा CICTको सेक्रेटरिएटभित्रै हाम्रो भएकै ह्युमन रिसोर्सलाई पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि CICT गरिसक्यो। CICT खर्चिलो प्रक्रिया त होइन, तर कम्तीमा CICTमा जाने साथीहरूको अलिकति त्यो बाइकको तेल खर्च भनौँ,
बाबाहरूलाई खाजा खर्च उहाँहरूको मोबाइल चार्जलाई चाहिँ रिइम्बर्स गर्नुपर्छ भनेर हामीले पर केस अहिले पनि मन्त्रालय ओपन छ त्यो कुरामा पर केस हामीले चाहिँ 150 रुपियाँसम्म पनि दिने र पर डे उहाँहरूले 900 रुपियाँसम्म क्लेम गर्ने पनि त्यो खालको सहुलियत उहाँहरूलाई दिएका छौँ। तर विडम्बना नेपालभरिको हेर्ने हो भने हामीले 3टा भन्दा अरू पालिकाबाट क्लेम भएको देखेका छैनौँ। त्यो चाहिँ एउटा पक्ष कमजोरी रह्यो। हामीले उहाँलाई अझ पनि बुझाउन सकेका सायद छैनौँ भन्ने कुरा पनि हामीलाई फिल भएको छ। अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुरा हामी गर्दै गर्दाखेरि यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको महत्त्व मभन्दा यहाँहरू बढी बुझ्नुहुन्छ किन यहाँहरू पब्लिक हेल्थमा आफ्नो चाहिँ क्यारियर समर्पित गर्नुभएको छ। CICT को महत्त्व जहिले पनि छ, चाहे त्यो एउटा केस हो, चाहे त्यो इम्पोर्टेड केस हो, चाहे त्यो लोकल ट्रान्समिसन हो, चाहे त्यो क्लस्टर अफ ट्रान्समिसन हो, चाहे अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामी समुदाय लेभलमा हामी छौँ त्यतिखेर पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई छोड्नु हुँदैन भनेर WHO ले सन् 2023 सम्मको लागि स्ट्राटेजिक जुन योजना बनाएको छ पहिलो नम्बरमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ राखेको छ र हामीले पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई चाहिँ छोड्नुहुन्न भन्ने हिसाबमा एडभोकेसी गरेका छौँ। अहिलेको यता हाम्रो एक्सपर्टहरू बिचमा यति धेरै केस भएपछि कहाँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ पक्कै हुन्छ, तर त्यो कदापि साँचो कुरा होइन। WHO को लेटेस्ट गाइडलाइनलाई यहाँले पढ्नु भएको छ पक्कै भने के भनिन्छ भने समुदायमा केस फैलेको बेलामा हामीले टार्गेटेड कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने हो। म भन्छु अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न अझ सजिलो भएको छ। सुरुको अवस्थामा हामी सोर्स खोज्थ्यौँ, कहाँबाट लियो भनेर खोज्थ्यौँ, तर त्यो अहिले गर्नुपर्ने। अहिले भनेको कुनै पनि व्यक्ति पोजिटिभ आयो भने उसको नजिक भनेको घर, उसको घरको मान्छेलाई टेस्ट गरिदियो भने मात्रै पनि द्याट इज अल अबाउट कन्ट्याक्ट। त्योभन्दा बढी गर्नुपर्ने यावत कुराहरू चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको महत्त्व हामीले अझ पनि भुल्न हुँदैन, यसलाई चाहिँ जारी राख्नुपर्छ। घरका व्यक्तिहरूलाई टेस्ट गर्न सक्यो भने पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको मर्म चाहिँ हामी पुरा गर्छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूको फोरममा पनि राख्न थुप्रै कुराहरू भइरहेका छन् र यस सँगसँगै मैले रिसर्चको कुरा गरेँ अघि नै नेसन वाइड हामीले यही बिचमा सेरो प्रिभलेन्स पनि गर्न सफल भयौँ। 2 पटक हामीले सेरो प्रिभलेन्स सर्वे चाहिँ गरिसकेका छौँ। यसले पनि हामीलाई हाम्रो चाहिँ कोर्सलाई करेक्सन गर्न हामीले जुन डेली रूपमा हामीले केसहरू डायग्नोज गरेका थियौँ त्यो वास्तविकता हो या हामीले देखाइरहेको तथ्याङ्कभन्दा केस बढेछन् भन्ने हिसाबमा हामीले सेरो प्रिभलेन्सको तपाईँको डेटालाई हेऱ्यो भने 1:4 तपाईँको चाहिँ लगभग 1 जना चाहिँ डायग्नोज हुँदा 4 जना छुटेको जस्तो चाहिँ केस देखिएको छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीलाई सेरो प्रिभलेन्सले हाम्रो स्ट्राटेजीहरू बनाउनलाई धेरै सहयोग गरेको छ। हामी त्यो कामलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ र अहिले यहाँले हेर्नुभयो भने हामी एउटा पनि ल्याब नभएको अवस्थाबाट अहिले हामी नेपालमा जिनोमिक सिक्वेन्सिङ रेगुलर गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। त्यो देशले ठुलो फड्को मारेको हो। अहिले हामी नेपालमै जिनोम सिक्वेन्सिङ गरेर यहाँहरूले सुन्नुभएको पहिलो ओमिक्रोन केस जुन 2टा आयो त्यो नेपालले नै जिन सिक्वेन्सिङ गरेर भनेको चाहिँ ओमिक्रोन केस हो। अहिले पनि हामी रेगुलर रूपमा जिनोमिक सिक्वेन्सिङ हामी गरिरहेका छौँ र अलिकति मैले अघि नै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको बारम्बार कुरा उठाइरहेको छु किन यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अस्त्र हो। हामीले कुनै बेला क्रस सेक्सनली हेर्दाखेरि हामीले लगभग 3,46,000 मान्छेको टोटल पोजिटिभ केसको हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दाखेरि लगभग 9 लाख भन्दा बढी हामीले कन्ट्याक्ट फेला पार्यौँ। सबभन्दा राम्रो कुरा त के भयो भने यी 9 लाख जनालाई टेस्ट गर्दाखेरि 2,57,000 मान्छे पोजिटिभ फेला पर्यो भनेको मतलब क्लोज कन्ट्याक्टलाई हामीले त्यो कोहोर्टमा गएर टेस्टिङ गर्यौँ भने हामीले 27-28% पोजिटिभ नतिजा फेला पार्न सक्छौँ। त्यही भएर हाम्रो टेस्टिङ भनेको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गाइडेड हुनुपर्छ भन्ने कुराको यो सूचक हो। र हामीले धेरै नराम्रो म भन्दैन यो डेल्टाको बेलाको त्यतिखेर 4-5 R0 भयो बेला हामीले लगभग 3 देखि 4 जनासम्म कन्ट्याक्ट पर केस पत्ता लगाउन सकेका छौँ। यो राम्रै मान्नुपर्छ र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिसकेपछि यदि धेरै मात्रामा चाहिँ केस पोजिटिभ फेला पर्दछ भन्ने कुरा मैले देखाउन खोजेँ यहाँलाई। विभिन्न समयमा हामीले धेरै मैले अघि नै भनेको कुराहरू यहाँलाई फोटोमा देखाउँछु। हामीले अहिले जुन हाम्रो अहिले समुदायमा केस छ त्यो बेलामा हामीले कसरी चाहिँ नेपालीमा लेखेका छौँ एकदम सजिलो हाम्रोले तल एकदमै लोवर लेभल कार्डलाई पनि यो युज गर्न सजिलो छ भनेर हामीले WHO को मटेरियलहरूलाई दस्तावेजहरूलाई नेपालीमा हामीले सावार गरेर चासँग नेपाली कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले ढालेर कसरी CICT गर्ने भन्ने कुरा बारम्बार हामी भन्ने गरेका छौँ। हाम्रो साथीहरूलाई हामीले अपिल गरेका छौँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुहोस् र पैसा तपाईँहरूले रिइम्बर्स पाउनुहुन्छ। पर केस 100 देखि 150 पर केस पाउनुहुन्छ, पर डे 900 पाउनुहुन्छ भन्ने खालको चाहिँ परिपत्रहरू गरेको पनि यो देख्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि भनेको टोलमा कोभिड सहजीकरणसम्मको राम्रो एउटा गाइडलाइन बनेको छ त्यो पनि यहाँलाई देखाएँ। अर्को सबैभन्दा बढी मैले अघि पनि कुरा उठाएको थिएँ, मलाई तपाईँले यदि सोध्नुहुन्छ एज अहिले पब्लिक हेल्थमा लागेको विद्यार्थीको हिसाबमा सोध्नुहुन्छ हामीले कोभिड व्यवस्थापनमा अलि पछि सम्झेको र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय कुन हो जसमा चाहिँ हाम्रो ध्यान अलिक पछि मात्रै आयो र हामीले केमा सबभन्दा बढी फोकस गर्नुपर्छ भनेर मलाई सोध्नु भने म सबभन्दा पहिले यही रिस्क कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट नै भन्छु। हामीले हाम्रो पब्लिकसम्म सही सूचना
सही सन्देशहरू पठाउन मात्रै सकेको भए पनि हाम्रो पब्लिकले चाहिँ धेरै अनुशासित भएर धेरै ट्र्याकमा चाहिँ हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो। सही सूचना चाहिँ जाँदैन, तर हाम्रो जुन आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा आएका सोकल विज्ञहरूबाट होइन अब अनअथेन्टिक न्युजहरू त्यस्ता कुराहरू धेरै सेयर हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई काम गर्न चाहिँ गाह्रो भएको, हाम्रो नागरिक टेस्ट गर्न आउँदैन, यसको पछाडि पनि केही यस्ता रहस्यहरू होलान्। त्यही भएर सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको यस्तो बेलामा रिस्क कम्युनिकेसन र कम्युनिटी इन्गेजमेन्ट एकदमै ठुलो कुरा हो। यसको लागि के प्रावधान रह्यो त भन्दाखेरि हामीले एउटा पिलरै बनाएर हेरेका छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तस्बिरमा हाम्रो आदरणीय निर्देशक डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेल प्रेस ब्रिफिङ गर्दै हुनुहुन्छ। यो मन्त्रालयले पहिले हरेक दिन गर्थ्यो, पछि सप्ताहव्यापी गर्यो, अहिले दुईपटक गर्दैछ। हामीले त्यसपछि प्रेस ब्रिफ हामी गरिरहेका छौँ। हामीले सिचुएसन रिपोर्ट हामी दैनिक रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। एमओएसपीको भाइबल ग्रुपमा यहाँहरू पक्कै पनि सबैजना सहभागी हुनुभएको छ होला। हामी यसमा 7 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ हामी यसमा समाहित छौँ। यदि यहाँहरू हुनुहुन्न भने यहाँहरूलाई म आजको मितिबाट त्यो भाइबल ग्रुपमा जोड्न अनुरोध गर्छु, किनकि जति पनि लेटेस्ट अथेन्टिक डेटाहरू यहाँलाई चाहिन्छ त्यो सबै यो भाइबल ग्रुपमा छ। कोभिडको ड्यासबोर्डहरू हामीसँग छ, त्यसमा यहाँ डेटा हेर्न सक्नुहुन्छ। कल सेन्टर हाम्रो 11-15 गते धेरै पहिलेदेखि नै छ। 11-15ले गरेका राम्रो कामको म एकछिनपछि यहाँहरूलाई भन्नेछु। युआर्स र आइएलआई सारी यो सेन्ट्रल साइटहरू चाहिँ हाम्रो 118वटा पहिलेदेखि फङ्सनमा छ, अहिले पनि यसले काम गरेकै छ। र कल सेन्टरमा हाम्रो सुरुदेखि नै हामीले कल सेन्टरलाई फोकस गरेर हेरेका छौँ। यसमा इन्कमिङ कल कति भयो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले फलोअप कल पनि गर्न सकेका छौँ। हामीले कल सेन्टरमा आएको कलको मान्छेहरूसँग कल गर्ने हाम्रो सेवाग्राहीहरूको इन्टरभ्यू गरेर मात्रै पनि हामीले लगभग 8000भन्दा बढी केस चाहिँ कल सेन्टरबाटै डायग्नोज गर्न सफल भएका छौँ। धेरै प्रकारका यो कल सेन्टरमा गएर आउने प्रश्नहरू हेऱ्यो भने धेरै प्रकारका चाहिँ आउँदा रहेछन्। हामीले सोच्नु नसकेका चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ क्वाइरीहरू पनि आउँछन्। 500 भन्दा बढी टाइपका चाहिँ क्वाइरीहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ र हामीले कल सेन्टरकै माध्यमबाट उहाँलाई फलो पनि गर्छौँ। हामीले केस म्यानेज गर्ने गरेका छौँ। कोही पनि पोजिटिभ आउनु पनि सबभन्दा पहिले कल 11-15बाट जान्छ। हामीले 4,89,000 भन्दा बढी मान्छेलाई चाहिँ केस म्यानेज गरिसकेका थुप्रै कुराहरू छन्। र अहिले जुन नयाँ एसएमएस सिस्टम सुरु भएको छ, मैले अघि यहाँहरूलाई भने त्यसबाट पनि एक दिनमै हामीले 40 भन्दा बढी चाहिँ उहाँहरूको एसएमएस पाएर हामीले उहाँलाई कल ब्याक पनि गरिसकेका छौँ। यो सिस्टमले काम गरेको देखिन्छ। यही नै हो, हामीले हाम्रो साथीहरूले लाखौँ सबको सङ्ख्यामा गर्नुभएको कल सेन्टरमा उहाँहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म, बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 10 बजेसम्म हाम्रो साथीहरू कोही चाहिँ इन्कमिङ कल लिनुहुन्छ, कोही चाहिँ फलोअप कल गर्नुहुन्छ, कोही फर्स्ट कल गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो सेटअप हो, हाम्रो इडिसिटीको कल सेन्टरको सेटअप हो। यो कल सेन्टर भलै अहिले हामी कोभिडको बेलामा यसको चाहिँ राम्रो खालको चाहिँ हामीले काम गर्न सक्यो भने यो हाम्रो भविष्यमा अब जुनसुकै बेलामा पनि नागरिकले आफूलाई परेको पीरमर्का स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुनै घटनाहरू, आफ्नो समुदाय भएका कुनै पनि गतिविधिहरूलाई, पब्लिक हेल्थसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूलाई, शङ्कास्पद गतिविधिहरूलाई उसले नोटिफाई गर्न चाह्यो भने टोल फ्री नम्बर 11-15 अब नेपाल सरकारको जहिले पनि इडिसिटीको छातामुनि रहनेछ र यसबाट पब्लिकलाई पक्कै पनि लाभ हुनेछ भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। यो मैले अघि नै कुरा गरिसकेँ। हामीले नेपालमा जुन बेला ल्याबको खाँचो थियो, हामी सबै ठाउँमा ल्याब नपुगेको अवस्थामा हामीले एन्टिजेन टेस्टलाई इन्डोर्स गरेर कन्ट्रीमा एन्टिजेन टेस्टको बारेमा धेरै भ्रमहरू थिए, किनकि हामीलाई सुरुमा प्रयोग गरेको एन्टिबडीको आरडिटीसँग दाँजेर यसलाई हेर्न खोज्दाखेरि मान्छेहरूमा रिलक्टेन्सी थियो। तर पछि हामीले जब काठमाडौँको 6वटा हटस्पट यो सिसिएमसीको डेटालाई हामीले प्लट गरेर हटस्पट आइडेन्टिफाई गरेर जब हामीले लगभग 1445 व्यक्तिको टेस्ट गऱ्यौँ र त्यसमा हामीले 115 जनाको पोजिटिभ नतिजा फेला पार्यौँ। त्यो 115 पोजिटिभ एन्टिजेन पोजिटिभ केस त हामीले कन्ट्रीले एकपल्ट कम्पेयर गर्नुपर्छ डब्ल्युएचओको मापदण्ड अनुसार। पहिलोपल्ट कुनै पनि कन्ट्रीले एन्टिजेन इन्डोर्स गर्दैछ भने त्यसको चाहिँ भ्यालिडेसन पिसिआरबाट गर्नुपर्छ भन्ने प्रोटोकल अनुसार हामीले पहिलोपटक चाहिँ 115 केसको मध्ये 100वटा केस त हामीले पिसिआर गरेर हेर्दाखेरि 79वटा सेम्पलमा हाम्रो पोजिटिभ नतिजा आयो। यसले हामीलाई यो एन्टिजेन किट चाहिँ अब नेपालको समुदाय स्तरमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा नेपाल सरकारले 27 लाख एन्टिजेन किट नेपालको पालिका लेभलसम्म पुर्याएको छ। तर अझ पनि टेस्टको चाहिँ पहुँच धेरै नबढेकोले हामीसँग लगभग 10 लाखको मात्रै डेटा छ। यसलाई अझ बढाउनु पर्ने छ। यो एन्टिजेन किटको प्रयोग चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने अपिल म यहाँलाई गर्छु। यो हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको 6वटा वडामा सुरुको अवस्थामा एन्टिजेन टेस्ट इन्डोर्स गर्दाखेरिको केही तस्बिरहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यो ल्याबको इस्टाब्लिस अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरू 93 भन्दा बढी ल्याबहरू सरकारी र निजी गरेर थुप्रै छन्। अहिले धेरै पहुँच भएको छ। सायद कसैले पनि सोचेको थिएन होला हामी
दार्चुलाको म धेरै पटक सम्झु, दार्चुलामा बस्ने एउटा ल्याबमा काम गर्ने साथीले मोलिकुलर ल्याबमा काम गर्छु भन्ने सायद उसले कहिले पनि सोचेको थिएन। तर कोभिड आएपछि त्यहाँको साथीले ल्याबमा काम गर्ने साथीले अहिले पिसिआर गर्नुहुन्छ, त्यो मोलिकुलर ल्याबमा काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ। कोभिड सकिसकेपछि यी ल्याबहरूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, पिसिआर मेसिनलाई हामीले अरू डिजमा कसरी युज गर्ने, अरू सङ्क्रामक रोगमा मलेरिया हुन्छ, एचआइभी हुन्छ, हाम्रो डेङ्गु हुन्छ, यसको चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने हिसाबमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड सकेपछि यी ल्याबहरूको फुल युटिलाइजेसन गर्ने पनि सोच बनाएको छ। र यो कोभिडसँग चाहिँ हाम्रो ल्याबको एक्सपान्सन भएको कुरा मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामी प्रिभेन्सनमा बढी जोड दिन्छौँ। यहाँहरूलाई पक्कै पनि जानकारी छ, हामी नेपाल र इन्डियाको बिचमा धेरै नै पोरस बोर्डरहरू छन्। हाम्रो बिचमा कुनै चाइनातिरको नाकामा त्यति आवाजाव हुँदैन, तर इन्डिया र नेपालको बिचमा 1808 किलोमिटर बोर्डरमा हामीले अहिले 14वटा नाकाहरूमा व्यवस्थित रूपमा हाम्रो हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेका छौँ। नेपाल चाहिँ आइएचआर, यहाँहरूले पक्कै पनि आइएचआरको बारेमा सुन्नु पर्नु भएको छ। नेपाल इन्टरनेसनल हेल्थ रेगुलेसनको सिग्नेटरी राष्ट्र भएको हुनाले नेपालले 2005मा सही गरेपछि आफ्नो चाहिँ पोइन्ट अफ इन्ट्रीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरूलाई चाहिँ यसले व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर त्यतिखेर सिग्नेचर गरेको। जबसम्म कोभिड आएको थिएन, हामी बेला बेलामा छिटपुट रूपमा यसलाई सञ्चालन त गर्थ्यौँ, तर व्यवस्थित रूपमा गर्न सकेको थिएन। तर थ्याङ्क्स टु कोभिड भन्छु, अहिले हामी अत्यन्त व्यवस्थित रूपमा काम गर्न सकेका नै छौँ। र यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ एकछिन यो स्लाइड चाहिँ ओके, यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अहिले हामी इन्डियामा भएको कुनै पनि पब्लिक हेल्थ इभेन्टले हामीलाई एकदमै धेरै प्रभाव पार्छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्लाइडमा, हामीले इन्डियाको स्टेटहरूमा केस बढ्ने बित्तिकै नेपालसँग सीमा जोडेका प्रदेशहरूमा केस बढेको छ। र यो कुरालाई पनि हेल्थ डेस्क राख्नुपर्छ, यसले पनि हामीलाई यो कुराको बारेमा जानकारी गराउँछ। थुप्रै कामहरू भएका छन्। हामीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा हामीले सुरुमा चाइनाबाट मात्रै केस आउँछ भन्ने हिसाबमा, अथवा केस भएका ठाउँबाट मात्रै आउँछ भन्ने हिसाबमा सुरुमा हामी अलिकति फोकस चाहिँ टिआईमा नै बढी भयौँ। तर पछि हामी ग्राउन्ड क्रसिङमा इन्डियाबाट केस आउनु थालेपछि ग्राउन्ड क्रसिङमा हामी धेरै फोकस भयौँ। म यो सबै पढ्न अब समय खेर फाल्दैन, किनकि थुप्रै कामहरू भएर मात्रै आज हामी व्यवस्थित रूपमा हेल्थ डेस्कमा चाहिँ काम गर्न सकेका छौँ। र यो चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तस्बिर देख्न सक्नुहुन्छ। र यो किन पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्दाखेरि हामी विगतलाई सम्झेर हेरौँ भने पहिलो वेभमा जब केसहरू इन्डियामा बढ्यो, त्यहाँ लकडाउन भयो, हाम्रो नागरिकहरू त्यहाँ बेरोजगार भएर नेपाल फर्कन चाहनुहुन्थ्यो। तर त्यतिखेर हाम्रो सीमा नाकामा हेल्थ डेस्कहरू हामीले स्थापना गर्न सकेका थियौँ। र हामीलाई डर के थियो भने ती हाम्रा नागरिकहरू नेपालभित्र आयो भने नेपालमा कोभिड आउँछ र हामीलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर एक खालको चाहिँ त्यो म गलतै भन्छु डिसिसन भयो। त्यसलाई हामीले पछि करेक्सन पनि गऱ्यौँ। हाम्रा थुप्रै नागरिकहरू महाकाली पारी इन्डियामा बस्न बाध्य हुनुभयो र थुप्रै नागरिकहरू निकै साथी पनि पाउनुभयो। त्यो किन भयो भन्दाखेरि हामीले हेल्थ डेस्क व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकेका थियौँ। हामीले हेल्थ डेस्कबाट स्क्रिन गरेर नागरिक चाहिँ भित्र आउने हो, त रोग भित्राउँदैनौँ भन्ने खालको कपेसिटी हामीसँग थिएन। त्यही भएर हामी सुरुमा अत्यन्त कठिन अवस्थामा थियो, हाम्रो नागरिकले दुःख पाए। तर जब पछि हामीले यो हेल्थ डेस्कलाई स्थापना गऱ्यौँ, अहिले यहाँ नक्सामा देख्न सक्नुहुन्छ हामी दार्चुलाको पुलघाट, बैतडीको झुलाघाट, यो गड्डा चौकीमा हाम्रो छ नाका छ हाम्रो, त्यसै गरी त्रिनगरमा छ, जमुनामा छ हाम्रो, यो बाँकीमा कृष्णनगरमा छ, त्यसै गरी हाम्रो भैरवा बेलैयामा छ, इनरवा हाम्रो यो पर्सा वीरगञ्जमा छ, गौरमा, भितामोड, महोत्तरीमा, सिराको माडर, रानी भनेको हाम्रो मोरङ, जहाँ जोगबनीमा जानुहुन्छ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ आउने जाने गर्नुहुन्छ, यो काकरभिट्टामा छ, यो पशुपतिनगर। यसो गरी 14वटा चाहिँ इन्डियासँगको नाकामा हामी छौँ भने, अनि हाम्रो चाइनासँग रसुवा गयो तातो पानीमा छ। यहाँ खासै धेरै आवाजावत नहुने भएकोले यहाँ चाहिँ त्यति आवाजावत छैन। र एउटा हाम्रो त्रिभुवन राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाम्रो काठमाडौँमा गएर 17वटा हेल्थ डेस्क अहिले इडिसीले सञ्चालन गरेको छ। यहाँ स्क्रिनिङको काम हुन्छ, यहाँ टेस्टिङको काम हुन्छ, र यहाँ केस व्यवस्थापन पनि हुन्छ। यहाँहरूले अहिलेको दृश्य सम्झिनुहुन्छ र अहिले हामी हेर्नुहोस्, एउटा इक्जाम्पल मात्रै हो। हामीले यो कोभिडको बेलामा गर्न सकेको राम्रो काम मध्ये यो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले यो व्यवस्थित यो अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा हाम्रो
हेल्थ डेस्क रहेको छ, यति व्यवस्थित छ, जहाँ बसेर हामी स्क्रिनिङ गर्न सक्छौँ, हामी टेस्ट गर्न सक्छौँ, हामी आइसोलेट गर्न सक्छौँ, हामी रिफर गर्न सक्छौँ। हामीले विभिन्न बेलामा हामी इन्डियाको नाका हामी बारम्बार गइरहेको छौँ, यो हेल्थ डेस्कमा हामी जान्छौँ। जाँदै गर्दा सगर्व मलाई के भन्न मन लाग्छ भने जहाँ जहाँ हाम्रो हेल्थ डेस्कहरू छ, तपाईँ पारी इन्डिया जानु भने यो स्तरको तयारी, यो स्तरको टेस्टिङ, यस्ता संरचनाहरू पारी इन्डियामा हामी देखेका छैनौँ भने चाहिँ यो चाहिँ कन्ट्रीले पनि गर्व गर्ने खालको संरचनाहरू बनेको छ, जसलाई देख्दा पक्कै पनि नेपालले चाहिँ गर्व गर्छ, हामीलाई प्राइड फिल हुन्छ। म भर्खरै काँक्रेभिट्टा पुगेर आएँ, हिजो मात्रै म काँक्रेभिट्टामा थिएँ, त्यहाँ धेरै मान्छेको आवाज आउँछ, धेरै मान्छेहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको छ र टेस्ट पनि भएको छ। र यो सरदर नेपालमा अहिले 3000 मान्छे चाहिँ हाम्रो चाहिँ लास्ट 14 डेजमा हामीले हेऱ्यो भने सरदर 3000 व्यक्तिहरू चाहिँ हाम्रो सीमा चाहिँ बाट नेपाल आउने गर्नुभएको छ। र यो हो अहिले मैले भनेका नाकाहरूबाट भएको कामको यहाँले यदि हेर्नुभयो भने धेरै दुःख छ, संरचनाहरू सबै ठाउँमा राम्रा छैनन्। त्यहाँ यो क्लाइमेटिक कन्डिसन एकदम हार्स छ, गर्मीमा एकदमै गर्मी हुन्छ, पिपी लगाएर टेस्ट गर्न, जाडोमा धेरै जाडो हुन्छ, पानी पऱ्यो हिलो हुन्छ, किन सबै ठाउँमा स्थायी संरचनाहरू छैनन्। साथीहरू पनि सबैलाई हामीले जोखिम भत्ता पनि दिन सकेका छैनौँ। धेरै कुराहरू समस्या हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गरेर अहिले हामीले चैत्र 6 गतेबाट गत चैत्र 6 गतेबाट हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दै गर्दा व्यवस्थित रूपमा नाकाबाट आउनेको सङ्ख्या लगभग 9,34,000 छ। यो भनेको एकदमै ठुलो सङ्ख्या हो। यी प्रत्येक नागरिकको हामीसँग लगत छ। 9,34,000 मान्छे हामी कहाँ भित्र गर्दाखेरि हामीले 3,50,000 को टेस्ट गऱ्यौँ। यो 3,50,000 मान्छेको टेस्ट गर्नु भनेको त्यो कन्डिसनमा, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा, त्यो संरचनामा, त्यो ह्युमन सोर्समा, त्यो कठिनाइमा एकदमै ठुलो काम भन्छु। र यसको लागि त हाम्रो हेल्थ वर्कर जो चाहिँ एकदम फ्रन्ट लाइनमा हुन्छ, किनकि जुनसुकै भेरिएन्ट पनि आयो भने सबभन्दा पहिले सलाम गर्ने उहाँहरूलाई, उहाँहरूकै थ्रुबाट आउँछ। उहाँहरू जोखिममा हुनुहुन्छ र तैपनि उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ। अहिले पछिल्लो ओमिक्रोनको यो लहरमा थुप्रै हाम्रो हेल्थ डेस्कमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू सङ्क्रमित हुनुभयो। अरू साथीमा बढ्नु पर्यो, तर उहाँहरू फेरि निको भएर आफ्नो काममा आउनुभएको छ। 3,50,000 मान्छेको टेस्ट उहाँहरूले नाकामा गर्नुभएको छ। नट जो एकदम ठुलो काम हो यो। यसमा हामीले गर्व गर्न सक्छौँ। यसलाई भविष्यमा यसै गरी लानुपर्छ। र त्यसमध्ये 11,000 भन्दा बढी पोजिटिभ केस आएको छ। अब हामी हेर्न सक्छौँ यो हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर हामीले गऱ्यौँ त पब्लिक हेल्थमा यसको इम्प्याक्ट के भन्ने कुरा यदि हेर्न सक्यो भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यदि यो 11,000 मान्छे टेस्ट नगरिकन आफ्नो घर गइदिएको भए, हामीले डेल्टाको बेलामा देख्यौँ एउटा घरमा एउटा मान्छे पोजिटिभ भयो भने 4 देखि 5 जनासम्म पोजिटिभ आएको थियो। त्यो अहिलेको ओमिक्रोनलाई सम्झनु पर्दैन, डेल्टालाई सम्झेर हेर्दाखेरि पनि 11,000 मान्छे टेस्ट नगरिकन डाइरेक्ट घर गएको भए तिनले थप 50,000 भन्दा बढी केस नेपालमा जन्माउँथे। त्यो चाहिँ प्रिभेन्सन भएको छ। त्यति मान्छे चाहिँ हामीले अभोइड गरेका छौँ, त्यति मान्छे थप केस हुन सक्थ्यो, हामीले त्यो बचाएका छौँ। र यो चाहिँ हेल्थ डेस्कमा हामीले गरेको कामको नतिजा हो, प्रिभेन्सनको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। अब यो मृत्यु भनेको त एउटा पनि हुनुहुन्न, तर नेपालको अहिले त मैले 1.4 मात्रै पनि यदि मृत्यु दरलाई हेर्नुभयो भने आउट अफ 50,000 यदि 1.4 को मृत्यु भएको भए 711 जनाको ज्यान उहाँले बचाउनु भएको छ। त्यो अभोइड भएको छ। पब्लिक हेल्थमा हामीले यसरी इम्प्याक्ट गर्छौँ हामीले गरेको कामको। र नेपाल सरकारले इडिसीले जुन पहल लिएको छ यसको फलस्वरूप आज हामी नेपालभित्र अलि सेफ छौँ। 50,000 केस त हामीले घटायौँ नि। त्यो हिसाबमा हेल्थ डेस्कमा काम गरेर हामीले देशमा सङ्क्रमण चाहिँ कम भित्राएका छौँ। हेल्थ डेस्कले कोभिड मात्रै होइन, अब हाम्रो हेल्थ डेस्क पक्कै पनि अहिले व्यवस्थित भएको छ, तर यो हेल्थ डेस्कको अब भविष्य भनेको चिरस्थायी नै हो। यो अब कहिले पनि बन्द हुनु हुँदैन, किनकि यस्ता महामारी हरेक वर्ष केही न केही आउँछन्। र नेपाल सरकारले लिएका थुप्रै लक्ष्यहरू छन्। औलो निवारणको हाम्रो लक्ष्य छ, हामीले कालाजारमा काम गर्नुपर्ने छ, HIV पनि हाम्रो क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन हुने, TB पनि छ, थुप्रै केसहरू छ। अब यस्ता रोगहरूलाई हामीले नाकामा नै स्क्रिन गर्छौँ। किनकि नेपालमा तपाईँहरू पब्लिक विद्यार्थी हुनुहुन्छ, नेपालमा अहिले हेऱ्यो भने हाम्रो आफ्नो इन्डिजिनियस केस भन्दा आयातित केस बढी छ औलोको। भन्दाखेरि जब हामी अब हेल्थ डेस्कमा टेस्ट गर्न थालेका छौँ, हामीले हेर्न सक्छौँ यो 29,000 मान्छेको त औलोको टेस्ट हामीले गरिसकेका छौँ। यही दौरानमा भनेपछि तिनलाई टेस्ट गर्दा 10 जना हामीले यी पोजिटिभ फेला भएको छ। भन्दाखेरि HIV को पनि टेस्टिङ भइरहेको छ, TB को टेस्टिङ भइरहेको छ भन्दा अब नेपालमा संक्रामक रोगहरू भित्र नदिने राम्रो चाहिँ एउटा छेकबारको रूपमा, एउटा टुलको रूपमा, एउटा संस्थाको रूपमा चाहिँ हाम्रो हेल्थ डेस्कहरू जहिले पनि काम गर्छन्। र यसले नेपालको चाहिँ पब्लिक हेल्थमा राम्रो इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुराको सबैलाई भान भएको छ। नेपाल सरकारले यसलाई स्थायी संरचना
सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डर सङ्घको जिम्मा हो। सङ्घको एउटा चाहिँ कार्यालयको रूपमा स्थापना गर्न हामीले ओएनएमको लागि चाहिँ फाइल अगाडि बढाइसकेको छौँ। सम्भवतः एकदमै चाँडो स्वास्थ्य मन्त्रालय नेपाल सरकारले चाहिँ यसलाई चाहिँ पक्कै पनि स्थायी रूपमा चाहिँ स्थापना गर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। अब थुप्रै कुराहरू छन्, म यसो कुरा पढ्दैन, थुप्रै किताबहरू, थुप्रै गाइडलाइनहरू, थुप्रै टेस्टिङ प्रोटोकलहरू हामीले निकालेका छौँ। यो बिचमा यो सबै स्लाइड म यहाँहरूलाई सेयर पनि गर्नेछु, हाम्रो नेस्कमको साथीहरूले यहाँलाई पक्कै पनि सेयर गर्नुहुन्छ। थुप्रै कुराहरू, एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू अहिले मैले भनिसकेँ, यहाँलाई सबै कुरा आज हामी बताउन सक्दैनौँ। एकदम महत्त्वपूर्ण अहिले पछिल्लो समय धेरै महत्त्वको साथ हेरेको भनेको होम आइसोलेसनमा बसेको मान्छेहरूले कसरी बिहेभ गर्ने। थुप्रै उहाँहरूलाई नोहाउ छ। अब थुप्रै मान्छेहरू घरमा हुन्छ, हाम्रो 90% बढी केसहरू घरमै हुन्छ। यस्तो बेलामा कसरी बिहेभ गर्ने, आफूलाई, आफ्नो बच्चालाई कसरी स्याहार गर्ने, गर्भवती भए कसरी स्याहार गर्ने, वृद्धवृद्धलाई कसरी स्याहार गर्ने, थुप्रै क्वेसन आइरहँदाखेरि हामीले आधिकारिक जवाब उहाँलाई नेपालीमा बुझ्ने गरी हामीले एउटा सानो किताब बनाएको छ। थुप्रै चित्रहरू छ, पढ्न नजान्ने मान्छेहरूले पनि चित्र हेरेर मात्रै पनि धेरै कुरा गर्न सक्ने खालको एउटा अहिलेको लागि जल्दो बल्दो एक्जाम्पल दिएँ मैले यहाँलाई। यो पकेट बुक फर यो केसेस इन होम आइसोलेसन बनाइएको छ। यो थुप्रै सेयर पनि भएको छ। हाम्रो EDCD को वेबसाइट, म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब म इन्डियनमा छु, हाम्रो edcd.gov.np भन्ने वेबसाइटमा जानुभयो भने यहाँहरूले मैले आज देखाएका सबै रिसोर्स मटेरियल यहाँले पाउन सक्नुहुन्छ। म यहाँलाई EDCD को वेबसाइट फ्रिक्वेन्टली भिजिट गर्न पनि अनुरोध गर्छु। त्यहाँ हामीले नयाँभन्दा नयाँ जानकारीहरू अपलोड गर्ने गरेका छौँ। हामीले कल सेन्टरको माध्यमबाट हामीले आइसोलेसनमा बसेका थुप्रै मान्छेहरूलाई उद्धार पनि गरेका छौँ। थुप्रै हाम्रो नागरिकहरूले अब रोगको बारेमा चिन्ता गरेर, भ्रमित भएर पनि, चिन्ता धेरै गरेर आत्महत्यासम्म गर्छु भन्ने उहाँहरूको सोच आउँदा हामीले तत्कालै उहाँलाई रेस्क्यु गर्न 1166 मा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो कल चाहिँ डाइभर्ट गरेर उहाँहरूलाई हामीले थुप्रैलाई बचाउन पनि सकेका छौँ। यी प्रयासहरू जारी छन्, हामी गर्नेछौँ। सेरो सर्भिसको मैले कुरा गरिहालेँ, मैले यहाँलाई अघि नै भने हामीलाई यसले धेरै कुरामा सघाएको छ। हामीले पहिलो राउन्ड अलिक सानो सेम्पलमा गऱ्यौँ भने सेकेन्ड राउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ 10 गुणै बढी सेम्पल बढ्यो र कन्ट्री वाइज हरेक जिल्लामा 77 डिस्ट्रिक्टकै हामीले सेम्पल ल्याएर नेपालको रिप्रेजेन्टेटिभ सेम्पल, सम्भवतः होल नेसनको सेरो प्रिभेन्स गर्ने अर्को राष्ट्र सायद छैन। यहाँहरूले मलाई करेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। ठुल्ठुला देशहरूले स्टेटको गर्छन्, सहरको गर्छन्, पालिकाको गर्छन्, तर नेपालले होल अफ द नेसनको सेरो प्रिभेन्स गरेको छ। यो पनि हामीलाई एउटा गर्वको विषय नै रहेको छ। र हामीले अन्तमा के कुरा लर्न गर्न सक्छौँ भने समुदायको सहभागिता एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यसमा संहितामा हामी गइसक्दाखेरि हाम्रो अलि केही च्यालेन्ज छन्। हामीले यसलाई हडल त भन्दैनौँ, यो च्यालेन्ज छ। तर यो च्यालेन्जको बिचमा हामीले 3 टायर गभर्नमेन्टको बिचमा समन्वय, सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको बिचमा हामी कसरी समन्वय गरेर महामारीलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हिसाबमा धेरै कुराहरू बनाउनु पर्नेछ, सिक्नु पर्नेछ, सिकाउनु पर्नेछ, सहकारी गर्नु। यो चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो एउटा लर्निङ रहेको छ। हामी संहितामा अभ्यास गर्दाखेरि स्वास्थ्यलाई अलिक गाह्रो भएको, तर हामी यसलाई चिर्दै अगाडि बढेका छौँ। सर्भिलेन्स, टेस्टिङ, आइसोलेसन, ट्रेसिङ, यो सबै कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। धेरै कुराहरू चाहिँ कोभिडले हामीलाई उदाङ्गो बनाएको छ, हामीलाई झस्काइदिएको छ। हाम्रो सिस्टम कति प्रिपेयर छ भन्ने कुरा अहिले हामी देख्दैछौँ। हामी मात्रै भने पुरै विश्वले देखेको बेलामा हामीले पनि हाम्रो सिस्टमलाई सुधार गर्ने मौका दिएको छ। अहिले धेरै इन्भेस्टमेन्ट हेल्थमा हुन थालेको छ। ट्रिटमेन्टको लागि थुप्रै लगानीहरू भएका छन्, थुप्रो सेटअप बनेको छ, ल्याब बनेको, थुप्रै ट्रेनिङहरू भएका छन्, यावत कुराहरू छन्। पब्लिक हेल्थ सोसल मेजरको त कुनै विकल्पै छैन, हामी यसलाई अहिले छोड्न सक्दैनौँ। भ्याक्सिनेसन एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ, जुन कुरा हामी अगाडि बढिरहेको छौँ र हाम्रो नागरिकको साथमा रहेको छ। र हामीले जुनसुकै ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल, ट्रिटमेन्टको चाहिँ मेडिसिनहरू इन्डोर्स गर्दाखेरि हामीलाई टेक्निकल ब्याकअप, रिसर्चको ब्याकअप चाहिन्छ। हामी एडहकमा कुनै पनि कुरा चाहिँ ल्याउनु हुँदैन, किनकि थुप्रै ड्रगहरू हामीले पछि विथड्र गऱ्यौँ, WHO ले विथड्र गरेको छ। थुप्रै नागरिकको अनावश्यक खर्चहरू पनि भएको हामीले देखेका छौँ। र एउटा कुरा चाहिँ हामीले जहिले पनि बुझ्छौँ, यस्तो पान्डेमिकमा हेल्थ वर्कर जहिले पनि लिडरको रूपमा हुनुपर्छ, सबैको साथ हुनुपर्छ, अगुवाई चाहिँ हेल्थ वर्करले गर्नुपर्छ। यो चाहिँ टेक्निकल विषय हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। र अलिकति यहाँहरूलाई अब ओमिक्रोनको बारेमा पक्कै पनि छ। हामीले नेपालमा ओमिक्रोन 6 डिसेम्बरमा नै पत्ता लगायौँ र अहिले हामीले नियमित रूपमा चाहिँ हामी गर्दै गरेका छौँ। हामीले यो जीसेटमा चाहिँ अपलोड गर्छौँ डेटा। आजसम्म हामीले 81वटा केस चाहिँ हामीले अपलोड गरिसकेका छौँ। प्रदेशगत रूपमा चाहिँ हामीले कहाँ कति केस भएको छ, अहिले हाम्रो प्रिभलेन्ट चाहिँ BA.2 लिनेज चाहिँ हाम्रो प्रिभलेन्ट छ, यो कुरा हामी देख्न सक्छौँ। र अहिले हामी यो अन्तिममा मैले यहाँ देखाउँछु, हामी अहिले न्यू भेरिएन्टको पदार्पण सँगसँगै यो नेपालमा आए सँगसँगै केस पक्कै पनि बढ्यो। बढिसकेपछि मान्छेहरूलाई लकडाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा ठुलो चासो थियो, तर अहिले केस घट्दै गएको अवस्थामा अहिले नेपाल सरकार लकडाउन गरिहाल्ने मनसायमा छैन, मनस्थितिमा छैन। हामी बरु कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई बढावा दिउँ भन्छौँ, लकडाउन अहिले गरिहाल्नु पर्ने अवस्था। तर यदि केस भत्त बढ्यो, हाम्रो अस्पतालमा लोड बढ्यो, अक्सिजनले हामी धान्न सक्नु, ट्रिटमेन्ट भएन भने त नेपाल सरकार लास्टमा त्यो पनि गर्न अन्तिममा बाध्य हुनेछ। तर अहिलेसम्म
अहिलेसम्मको ओमिक्रोनको जुन हामीले देखिराखेका छौँ अस्पतालको अवस्था, भर्ना हुने अवस्था, त्यो हिसाबमा चाहिँ आजको मितिमा त्यस्ता हार्स मेथडहरू चाहिँ हामी नगर्ने नै हो। बरु पब्लिक हेल्थ एन्ड सोसल मेजरको बारेमा पब्लिकलाई अझ बढी जानकारी गराउने, उहाँलाई उत्प्रेरित गर्ने भन्ने कुरामा नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र यसको बारेमा अब म धेरै कुरा भन्दिनँ। यो सङ्क्रामक धेरै छ, तर यसको चाहिँ फेटालिटी धेरै भइसकेका छन् विभिन्न देशमा गरेको अध्ययन, र नेपालमा पनि हामी कम्पेयर गर्दैछौँ, डेटा मगाउँदैछौँ। हाम्रो अस्पतालमा बिरामी भएका व्यक्तित्वहरूको चाहिँ हामी क्लिनिकल प्रोफाइल मगाउँदैछौँ, र त्यो प्रोफाइलको आधारमा हामी ढुक्क साथ भन्न सक्छौँ कि ओमिक्रोनले चाहिँ क्लिनिकल पारामिटर कतिको चेन्ज गर्छ, कतिको चाहिँ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्टमा थप कुराको डिमान्ड गर्छ भन्ने कुरा हामी भन्नेछौँ। तर विश्वको अन्य देशहरूको चाहिँ यो डिकप्लिङ भएको छ, धेरै प्रोपोर्सनमा नबढ्यो। यो डिकप्लिङ भएकोले गर्दा अन्त्यको पनि अनुभव र हाम्रो आफ्नो पनि डेटा हामी निकाल्दैछौँ हाम्रो अस्पतालबाट। त्यसलाई अहिले हेर्ने हो भने प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ अस्पताल धेरै ओभरबर्डन नभएको हामीले कम्पेरिजन गरेर हेरिरहेका छौँ। र अब यो चाहिँ नेपाल सरकारले ओमिक्रोनलाई पनि ध्यान दिएर हेरेको छ। हामी सिक्वेन्सिङ गरिरहेका छौँ, हामी टेस्टिङ गरिरहेका छौँ, एन्टिजेन टेस्टलाई पनि बढाउँदैछौँ, र अहिलेसम्म हाम्रो डायग्नोस्टिक किटहरू, डायग्नोस्टिक टुलहरूले यो केसलाई चाहिँ पत्ता लगाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ। त्यही भएर हामी चाहिँ यो चाहिँ अझ पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, एन्टिजेन र पिसिआर भनेर भन्छौँ। ओमिक्रोनलाई यसले डिटेक्ट गर्न सक्छ भन्ने हिसाबमा ढुक्कसँगले प्रयोग गर्नुहोस् नै भनेका छौँ। र अलिकति यसको यो इम्युन इभेजन गर्न सक्नेले चाहिँ हामीले अक्वायर्ड गरेको, चाहे त्यो भ्याक्सिनबाट हो चाहे त्यो नेचुरल इन्फेक्सनबाट गरेको, त्यसलाई अलिकति स्केप गर्न सक्ने चाहिँ प्रोपर्टी भएकोले धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ प्रभावित भएको देखेका छौँ। तर भ्याक्सिन लगाइसकेपछि सिभिटीमा जाँदैन, त्यही भएर भ्याक्सिन चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि भनेको छ, र हामी पनि सबैलाई यही कुरा भन्छौँ कि हामीले भ्याक्सिनको प्रयोगमा चाहिँ एकदमै ढुक्कसँगले लगाउनुपर्छ। अहिले बुस्टरको पनि कुरा आउँदैछ, हामी बुस्टरमा पनि आफ्नो पालो आएसँग त्यसमा जानुपर्छ भन्ने कुरा नै भयो। र अब हामी अगाडि के गर्ने भन्ने कुरा लास्ट स्लाइड हो मेरो। फेरि पनि हामीले कोअर्डिनेसन नै गर्नुपर्छ। हामी संहितामा छौँ, महामारीको बेलामा हामीलाई केही कठिनाइ भए पनि त्यसलाई हामी ओभरकम गर्दैछौँ। हामीले सर्भलेन्स सिस्टमलाई, हाम्रो सिस्टमलाई हामीले कोभिडको बेलामा त्यसलाई जति मजबुत गर्न सक्छ त्यसलाई अगाडि पनि लाने हिसाबमा सोचिरहेका छौँ। ह्युमन रिसोर्सको क्राइसिस हामीलाई भयो कि हामीले थुप्रै जनशक्तिलाई करारमा ल्याउँ, थुप्रै मान्छेहरूलाई हामीले तान्यौँ, पुलमा तान्यौँ, ल्यायौँ, तर यसलाई चाहिँ स्थायी रूपमा अब चाहिँ दरबन्दी बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीलाई त्यो ज्ञात भएको छ। हाम्रो ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ लेभल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ, लेभल अफ एजुकेसन अलिक माथि लेभलको हुनुपर्छ, जस्तो क्याडर चाहिन्छ भन्ने हिसाबमा हामी लबी गरेको छ। हामीलाई इन्टेलिजेन्स चाहिएको छ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स चाहिएको छ, हामीलाई पब्लिक हेल्थ इन्टेलिजेन्स चाहिएको छ। यस्तो कुराहरूको चाहिँ अनुभूति नेपाल सरकारलाई भएको छ। यो पनि हामीले अहिले सिकेको कुराहरू छ, र हामीले हेल्थ फाइनेन्सिङमा पनि अलिकति अब इम्प्रुभ गर्नुपर्छ, हेल्थमा लगानी बढाउनुपर्छ, र हेल्थमा आउने फाइनेन्सिङको चाहिँ मेकानिजम र यसलाई खर्च गर्ने तरिका पनि अन्य निकायभन्दा यो सडक बनाए जस्तो खालको चाहिँ हुनु हुँदैन, हेल्थको विशेष रूपमा हुनुपर्छ भन्ने लबी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेछ। रिस्क कम्युनिकेसन र कम्युनिकेसनको कुनै विकल्प छैन, यसलाई हामी फेरि पनि जोरदार रूपमा अगाडि लान्छौँ। र लाइभलीहुड भन्ने हिसाबमा हामी पब्लिकलाई चाहिँ जीवन्त राख्न चाहन्छौँ, पब्लिकको अरू कुराहरू पनि सँगसँगै जाओस् र ऊ जीवित होस् भन्ने हिसाबमा हामी चाहिँ लाइभलीहुडमा चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ सरकारलाई जहिले पनि हामी इडिसिडी भनेको टेक्निकल एजेन्सी हो, जसले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई टेक्निकल्ली गाइड गर्छ, नीति निर्माण गर्न गाइड गर्छ, र हामी चाहिँ अब जनतालाई बचाउनुपर्छ, जनतालाई बचाउँदा उसको रोजगारी पनि हुनुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी नेपाल सरकारलाई सल्लाह दिइरहेका छौँ। र अन्तिममा अलिकति लामो पनि बहुत धेरै कुराहरू भन्न पनि पाइएन, र मैले सकेसम्म छोटकरीमा गर्ने प्रयास गरेँ। र अन्तिममा चाहिँ यो पहिलो पेन्डेमिक पनि होइन, आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि स्पेनिस फ्लूको बेलामा पनि यसबाट बस्ने तरिका त्यही नै थियो। सायद त्यतिर मास्क थिएन होला, र उहाँहरूले प्लास्टिकले आफूलाई नाक र मुख छोप्नु भएको छ। अहिले हामीसँग मास्क छ, हामी सकेसम्म घरमै बसौँ, अनावश्यक बाहिर नहिँडौँ, हामी मास्कको प्रयोग गरौँ, र हामी अनुशासित हौँ, हामी पब्लिक हेल्थको सोसल मेजरको चाहिँ पालना गरौँ, र एसएमएस सोसल स्पेसमा फिजिकल डिस्टान्सिङ, मास्कको प्रयोग, र हामीले बारम्बार हात धुने कुरा चाहिँ हामी जहिले पनि कायम गरौँ भन्दै म मेरो प्रस्तुति अलिकति लामो भयो, क्षमा भन्न चाहन्छु। अहिलेको लागि चाहिँ यही इन्ड गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। Thank you, Dr. Omrit, for this extremely interesting and eye-opening presentation. I would like to request everyone to kindly mute your microphone because there is lots of background noise. And I felt that okay, sorry, I was muted.
So I would like to thank Dr. Omrit once again for his wonderful presentation. It was very interesting, and I think it captivated all our listeners, and we didn't even realize that he had taken longer than the allotted time. So we were listening to this first-hand experience of how our country had responded, and we all found it very useful. And even we were even working throughout the COVID pandemic, learned a lot. And what I felt personally at the end of the presentation was he gave a very realistic picture. He even accepted some things which could have been done better by the government. And that's how I feel like we can learn and do much better in our future. And I also felt one thing that after the presentation, he gave us something to be proud of. And he brought that nationalistic feeling, which is something I would give credit to. So that's very beautifully done. So now we move on to the second part of our webinar, where we'll be conducting a poll. There'll be questions related to the presentation as well as of our society. So I would like to request Dr. Pallavi to share the link to the poll so that our participants can take the poll. Dr. Pallavi, is it there? Yes, sure, ma'am. Okay, yeah, we can see it now. Requesting everyone to fill this poll. It's just it's just 5 questions. 3 is related to Dr. Amrit's presentation, and 2 is of our society, so that we can learn a little bit of our society also. For those who have joined us just now, we're doing an online poll of the presentation and of our society. Please complete the poll. Has anyone finished it? You can write finished in the chat box if you have done it. Dr. Lee? Yes, Dr. Prajwal? Yeah, I think we should end this poll, and I'll answer the questions of all the questions. So the answer of the first question, according to Public Health Service Act, local level municipality can declare the disease outbreak within the area of governance. एकछिन बाँकी छ कि भर्दै हुन्छ 52 ले भर्नुभयो यो हामी बरु क्वेशन एन्सर सिरिज गरौँ यो भर्दै गर्नुहुन्छ के पछि भनौँ न Okay, while people are conducting this poll, I think we will take one question that Mr. Dilli Nirola has asked us. He has, Dr. Amrit, can we ask take few questions from the floor? Are you ready? Sure, हुन्छ Dr. Lee. So, उहाँले चाहिँ के सोध्नु भएको छ भने, what is the future plan of like the government of Nepal for the upcoming mutations of coronavirus भनेर एउटा क्वेशन सोध्नु भएको छ. उहाँले अर्को एउटा क्वेशन ओमिक्रोनको बारेमा सोध्नु भएको छ, which I think you answered in your last part, so I think you can skip that. So the other question, future plans of the government, especially in tackling mutations also.
थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। यो एउटा कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो ओमिक्रोन नै अन्तिम भेरिएन्ट चाहिँ हो भने यस्ता भेरिएन्ट थुप्रै आउँछन् र यसबाट बचावट गर्न मुख्यतः प्रिभेन्सनको लागि हामीले जोड दिने हो। त्यसको लागि हामी फेरि पनि एडभोकेसी गरिराख्नेछौँ र गभर्मेन्टले चाहिँ बढाउने भनेको चाहिँ हाम्रो सर्भलेन्स नै हो। मैले अघि नै सुरु गरेको प्रिभेन्सनको लागि हामी नाकामा अझ बढी टेस्टिङ गर्ने कुराहरू, सर्भलेन्स गर्ने कुराहरू, हटस्पट आइडेन्टिफिकेसन गर्ने कुराहरू र जिन सिक्वेन्सको दायरालाई फराकिलो गर्ने कुरा हामीले अहिले प्रोभिन्सको ल्याबमा पनि यस जिन टार्गेट फेलर हेर्नेसम्म चाहिँ सेटअप बनाइसकेका छौँ। कालान्तरमा सायद हामी अब अरू पनि हिसाबमा त्यहाँ लगानी गर्नेछौँ भन्दाखेरि बढीभन्दा बढी सर्भलेन्सको चाहिँ एक्टिभिटी चाहिँ हामी यो तपाईँले यदि पहिलो केस यदि ओमिक्रोनको कसरी पत्ता लाग्यो मलाई सोध्नुहुन्छ भने हामीले फैलाएको सर्भलेन्सको जालमा त्यो केस पर्या हो। भन्दाखेरि हामीले अहिले सर्भलेन्सको नेटवर्कलाई बढीभन्दा बढी बढाएर हाम्रो इन्टेलिजेन्स बढाएर चाहिँ सर्भलेन्स गरेर केसहरूलाई समातेर कन्टेन गर्ने नै हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। र यदि अब बिरामी हुनुभयो भने हाम्रो अस्पतालको क्षमता बढाउने कुरा, अक्सिजनको क्यापेसिटी बढाउने कुरा, मैले आज त्यो कुरा राख्न सकिनँ। हाम्रो थुप्रै चाहिँ लगानी भएको छ अक्सिजनमा, हाम्रो आइसियु सेटअपमा, हाम्रो भेन्टिलेटरको सेटअपमा थुप्रैमा लगानी भएको छ। यो कुरा चाहिँ अगाडि पनि जारी रहनेछ। Thank you, Dr. Amrit. Definitely, surveillance is the background of tackling any like disease and identifying new mutations. So we feel that the government is moving in the right direction. Another एउटा question चाहिँ आएको छ Dr. Pranil Mansingh Pradhanjiबाट। उहाँले चाहिँ के सोध्नु भएको छ, how do you think community medicine expert can better contribute in handling future outbreaks or pandemics in Nepal? Do you feel we can contribute, and if you feel, how do we contribute it? थ्याङ्क यू। आज तपाईँहरूको जुन सोसाइटीमा मलाई बोलाउनु भएको छ, आई फिल सो प्राउड। मैले प्राउड फिल गर्ने अर्को पनि मसँग एउटा प्रुफ के छ भन्दाखेरि डाक्टर निशान्त यहाँहरूको सोसाइटीको एक्टिभ मेम्बर हुनुहुन्छ। डाक्टर निशान्त इडिसिडीमा आइसकेपछि उहाँहरूले सुरुको 1 वर्ष मैले उहाँको इक्जाम्पल दिने, उहाँ मेरो निकट हुनुहुन्छ, मैले उहाँकै हिसाबमा तपाईँहरूको सोसाइटीमा तपाईँको सोसाइटीको मेम्बरहरूलाई हेर्ने चाहिँ लेन्स फेला पारेको छु। वाट काइन्ड अफ कम्युनिटी मेडिसिन गाई क्यान डु भन्ने हिसाबमा उहाँले जुन हिसाबमा काम गर्नुभयो, जुन हिसाबमा इन्साइट दिनुभयो, जुन हिसाबमा चाहिँ थट्सहरू हामीलाई दिनुभयो, त्यसले चाहिँ यो कम्युनिटी मेडिसिनको चाहिँ जरुरी चाहिँ अहिले स्वास्थ्य विभागलाई, स्वास्थ्य मन्त्रालय छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रुभ भएको छ। यो हाई लेभलमा त्यसको एकदमै एप्रिसिएसन भएको छ। र लेटेस्टमा अहिले हाम्रो कृष्ण डाक्टर साहब पनि हामीसँग लुपमा हुनुहुन्छ। हामी सबैको जोरदार माग के छ भने कम्युनिटी मेडिसिनलाई चाहिँ नेपाल सरकारको अब यो पुलभित्र स्थान दिनुपर्छ। उहाँहरूको लागि यहाँहरूको सोसाइटीले पनि पक्कै पनि पहल गरेको छ र हामी पनि जुन हिसाबमा अहिले कम्युनिटी मेडिसिनको साथीहरूले केन्द्रमा, थुप्रै साथीहरू प्रोभिन्समा डिप्लोय हुनुभएको छ, कतिपय साथीहरू पालिकामा डिप्लोय हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गरेको कामको रिफ्लेक्सन गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ चाहिन्छ है। उहाँहरू चाहिँ गुड क्याडर हो हाम्रो। यस्तो बेलाको लागि पर्याय खण्डमा यो क्याडरले हामीलाई एकदम सघाउँछ, जहिले पनि सघाउँछ भन्ने खालको चाहिँ सबैलाई महसुस भएको छ। र नेपाल सरकारले उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ आफ्नो लुपमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा त्यो मनन गरिसकेको छ। अब अरू प्रशासनिक कामहरू, लबिङ गर्ने कुराहरू यहाँहरू पनि गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा मलाई थाहा छ। र हामी पनि कम्युनिटी मेडिसिनको क्याडरलाई चाहिँ नेपाल सरकारको दरबन्दीमा छिराउन हरसम्भव प्रयास गर्नेछौँ। Thank you, Dr. Amrit, and also special thanks to Dr. Nishant also for raising that bar for all of us and giving that good impression to the EDCD side so that they are confident that they can work with our graduates. And there is one more question from Dr. Mona Lisa Songrola, and it's I feel it's a very important question. She has asked us, is there an official government stance on COVID-19 vaccination for pregnant and lactating women? This group has got considerable hesitancy. So is there an official statement or stance on what should be done? यस्तो छ, अब हामीले भ्याक्सिनको टेक्निकल हिसाबमा चाहिँ सुरुको 3 महिनासम्म चाहिँ भ्याक्सिन नलाउने नै भनेका छौँ। त्यसपछि उहाँहरूले भ्याक्सिन लगाउनुपर्छ भनेका छौँ। र ल्याक्टेटिङ मदरले पनि हामीले अभाइलेबल गरेको हाम्रो यो इमर्जेन्सी अथोराइजेसन पाएको चाहिँ भ्याक्सिनहरू चाहिँ सबै उहाँहरूको लागि सेफ छ, उहाँ लाउनुपर्छ भनेका छौँ। र हाम्रो अर्को निकाय छ स्वास्थ्य विभागमा, परिवार कल्याण महाशाखा छ। त्यो महाशाखा अन्तर्गत पनि थुप्रै कल सेन्टरहरू चाहिँ कलहरू आउने गर्छन् भ्याक्सिनको बारेमा। त्यहाँ पनि उहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ। हाम्रो इडिसिडी कल्समा पनि जिज्ञासा राख्नु भएको छ। र अब स्पेसल फोकसै गरेर चाहिँ हामीले
केही नबनाए पनि उहाँहरूको क्वाइरीहरूलाई सम्बोधन गर्ने थुप्रै कुराहरू छ र गभर्मेन्टले भन्ने बेलामा चाहिँ यो 3 महिनाको बाहेक चाहिँ सबैले भ्याक्सिन लाउनुपर्छ, लाउनुहोस् भनेर नै भनेको छ। र अब लोकल्ली अहिले हामीले भ्याक्सिन चाहिँ डिप्लोयमेन्ट चाहिँ लोकललाई दिएका छौँ। लोकल गभर्मेन्टहरूले त्यस्तो भल्नेबल ग्रुपहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर पनि उहाँहरूले भ्याक्सिन दिएको, उहाँहरूलाई प्रायोरिटीमा राखेको पनि कतिपय पालिकाहरूले गरेको कुराहरू चाहिँ हामीलाई जानकारीमा छ। Okay, thank you, Dr. Amrit. Rajanji has, I think it's more of a comment. He says that there may be an elaboration on IHR International Focal Point role and responsibility to contain emergencies would be really helpful for us to understand EDCD's multi-sectoral engagement for containing COVID-19 pandemic. Personally, I felt that you beautifully covered that part. Even I was not expecting that you could cover all those things like point of entry, TIA, and all this help desk work, and like highlighting the IHR role. So we would like to thank you on highlighting this role of EDCD, because lots of people even don't know where the IHR focal point is. So lots of our graduates are also here. So Dr. Rajan's statement and your presentation, I think, is moving that ignorance in the right direction, and we've managed to handle that part of pandemic also in this webinar, which is very good. So Dr. Kambir here is asking a question. Is there any regulation protocol for RDT selling? He says like stores like Big Mart are selling RDT kits freely, and he's even seen that in pharmacies that they should supervise RDT tests. So is there any regulation protocol? स्योर, हामीले यो चाहिँ मोरओभर तपाईँले एनपिएचएलको वेबसाइटमा जानुभयो भने कस्तो कस्तो किटहरू खरिद बिक्री गर्न पाइन्छ र बिक्री गर्दाखेरि कस्तो कस्तो इन्फर्मेसन हो राख्नुपर्छ र टेस्ट गरिसकेपछि कहाँ इन्फर्मेसन दिने सम्मको चाहिँ एउटा 2 पानाको मात्रै एउटा प्रोटोकल चाहिँ एनपिएचएलको वेबसाइटमा राखिएको छ। त्यसले चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ डाक्टर गम्भीरले भन्ने कुरा सम्बोधन गर्छ। मैले त्यो हेर्न उहाँ रिक्वेस्ट गरेँ। रेगुलेटरी डकुमेन्ट चाहिँ छ। हो डक्टर अमृत, यो चाहिँ म पर्सनली पनि एड गर्छु, किनभने हामीले पनि कलेजेसहरुमा धेरै गरेको छौँ र फ्यु डेज ब्याक पनि वी लुक्ड इन्टु दैट लिस्ट अगेन and found certain kits only being registered. Of course, the quality control को लागि होला. So अर्को एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ few days back नै पनि जब हामीले यही फिल गरिरहेको थियौं, few days back गभर्नमेन्टले पनि त्यो जुन अरु सेक्टरबाट या घरमा ल्याएर हामीले जस्तो कलेजबाट ल्याएर मैले घरमा गरे हैन, गर्छौं हामी कहिलेकाहीँ किनभने गरिरहेको हुन्छौं, त्यस्तो कामहरु भएको छ भने पनि एसएमएस बाट सरकारलाई चाहिँ त्यो डेटा पठाउनुस् भनेर आएपछि आई थिंक डेटा लिन पनि सजिलो भएको छ किनभने like you rightly said, lots of in this wave lots of people used RDT kit instead of PCR because it was available, it was very in a way it was also reliable, so that's why they used it. But government at the right time gave that notice, so people are, I hope people will report, and हाम्रो sector बाट पनि we started to report it. So I think त्यो पनि कुरा अहिले चाहिँ केटर भइरहेको जस्तो मलाई लागेको छ. डाक्टर दिपेश has थ्यांक यू डक्टरले, मैले सानो यसमा जोड्न चाहे, एकदम राम्रो कुरा उठाउनु डाक्टर गम्भीरले, डक्टर लीले पनि एड गर्नुभयो। यो वास्तवमा हामीलाई अहिले हाम्रो संक्रमणको दर के छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क पाउन अलि गाह्रै भएको छ हैन, किनकि यो टेस्ट गरेर पनि रिपोर्ट नभएको अवस्था थियो। त्यही भएर यो पछिल्लो पटक जुन कुरा यहाँले पनि उठाउनु भयो, अहिले इडिसीले विभिन्न माध्यमबाट फ्रीको एसएमएस गरेर हाम्रो वेबसाइटमा फर्म भरेर अनि गुगल सिटमा हामीले के जानकारी पायौं भने थुप्रै संघ संस्थाहरू चाहिँ टेस्ट गरिसकेपछि रिपोर्ट गर्न कहाँ गर्ने भन्ने उहाँहरूलाई कन्फ्युजन भएको अवस्थामा हामीलाई फिडब्याक आएपछि हामीले भर्खर 2 दिन मात्र भएको छ र एकदम ओभरवेल्मिङ रिस्पोन्स आयो हामीलाई। र खुसी पनि के लागेछ भने हाम्रो आम नागरिकले पनि यो टेस्ट गरेपछि मैले रिपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अब च्यानल पाए जस्तो उहाँले फिल गरेर रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। म यो फोरममा भएको सबै साथीहरूलाई पनि त्यो बारेमा आफ्नो सर्कलमा, आफ्नो घरमा, परिवारमा, अर्गनाइजेसनमा चाहिँ जहाँ यहाँहरू काम गर्नुहुन्छ टेस्ट भएको छ भने त्यो चाहिँ रिपोर्ट गर्न अब थुप्रै प्लेटफर्म छ, प्लिज यसलाई शेयर गर्न पनि मैले अनुरोध गरेँ। थ्यांक यू। Okay, Dr. Dipesh has been raising his hand since long and waiting patiently for his turn. So let's unmute him and let's see what he has to ask Dr. Amrit. Dr. Dipesh. Thank you, Dr. Lee. Thank you, Dr. Lee, and thank you, Dr. Amrit, for nice presentations. मेरो प्रश्न चाहिँ के भन्दाखेरि अब हजुरले जुन लास्ट स्लाइडमा अलिकति समरीमेन्ट भन्नुभयो हैन, जुन अहिले 3 तहको जुन छ कोअर्डिनेसनमा चाहिँ हामीलाई अलिकति च्यालेन्ज भएको थियो, स्पेशली यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा चाहिँ हैन, र फ्युचरमा चाहिँ यसलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने। मैले चाहिँ यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ जुन अहिले बिचमा चाहिँ कुरा पनि आएको थियो एफटीए बनाउने प्लस
जुन EDCD को ठाउँमा पनि US मा जस्तो यो के अरे अर्को संरचना बनाउने भन्ने चाहिँ एउटा आइडिया आएको थियो हैन। तपाईको यो जुन 2-3 वर्षको एक्सपिरियन्समा चाहिँ किन यो EDCD यो कन्सेप्ट DOHS को यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो फेडरल गभर्नमेन्ट भन्दा अगाडिको 2048 सालको बेलामा ल्याएको संरचना थियो र त्यसले चाहिँ राम्रो फङ्क्सनिङ गर्यो र अहिले चाहिँ हामी फेडरल सिस्टममा गइसकेको र त्यो हुन त्यतिखेर हामीसँग प्रिपेयर भए पनि सकेको थिएन, प्रोबाब्ली त्यसले गर्दा गाह्रो होला। या चाहिँ यो होल संरचना नै चाहिँ जुन अवधारणा गरे चाहिँ डिस्कसनमा थियो हैन, त्यो चाहिँ आवश्यक पर्छ कि पर्दैन, या चाहिँ यो EDCD कै अहिलेको संरचना जुन छ यसले नै हामीलाई चाहिँ नेक्स्ट अब यो जुन फेडरल सिस्टम गएपछि अब नेक्स्ट जुन सिस्टममा जान्छ त्यसमै पुग्छ जस्तो लाग्छ कि होइन, र के हामी अर्कोमा मुभ गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईको भ्यूमा? थ्याङ्क यू डक्टर, एकदमै भ्यालिड क्वेसन, यो एकदमै राम्रो क्वेसनमा मैले लिन्छु, किन वास्तवमा थुप्रै छलफलहरू यसको बारेमा भइराखेका छन्। हजुरले उठाउनु भएको कुरा पनि ठिक हो, हामीले यो कोभिड आउनुभन्दा पहिले नै FDA र CDC को चाहिँ ड्राफ्ट गरेको हो। अब हजुरले भने जस्तै गरी संहिता आउनुभन्दा पहिलेका संरचनाहरूमा हामी अझ पनि काम गरेका छौँ। अब देश संहितामा गइसकेपछि स्वास्थ्य चाहिँ अलिकति ट्रान्जिसन फेजमै छ म भन्छु होइन। त्यो बेलामा अहिले भएका संरचनाले पनि जति सक्दो काम गरे, तर अप्ठ्यारो पक्कै पनि जुन कुरा मैले पनि स्वीकार जुन कुरा यहाँले पनि फिल गर्नुभएको छ, त्यसको लागि चाहिँ निराकरण गर्नुको लागि एउटा बलियो संरचना जसले चाहिँ भनेको कुरा चाहिँ तलसम्म चाहिँ कार्यान्वयनमा जाओस्, त्यो खालको बलियो एउटा संरचना हामीले खोजेको हो। त्यसको लागि एउटा CDC नेपालको पनि कन्सेप्ट आयो र कन्सेप्ट आएर त्यसको चाहिँ ड्राफ्ट पनि लेख्ने काम पनि भएको छ। संयोगले हाम्रो अहिलेको वर्तमान हिसाब म पनि त्यो कमिटीको मेम्बर सेक्रेटरी, उहाँ चाहिँ संयोजक पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला हामी ड्राफ्ट सुरुमा गर्दाखेरि। त्यसपछि त्यसलाई हामीले विधेयकको रूपमा हामी त्यसलाई चाहिँ संसदबाटै पास गराएर एउटा चाहिँ राम्रो बलियो डकुमेन्टको रूपमा त्यसलाई स्थापना गर्ने र यो टेक्निकल एजेन्सीले भनेको र तलसम्म ट्रिकल भएर डाउन भएर जाने, यसले भनेको मान्ने हुने खालको चाहिँ यो विधेयक चाहिँ बनाउने भनेर भन्यो पनि। तर ठ्याक्क कोभिड आइसकेपछि हाम्रो सदनमा पनि अलिकति राजनीतिक अलिकति अस्थिरताहरू भयो, त्यसमा हामीले पेस गर्न पाएका छौँ। तर दिपेश सरले भन्नुभएको थियो त्यो विधेयक चाहिँ तयारी अवस्थामा चाहिँ यसलाई अब हाउसमा चाँडोभन्दा चाँडो पेस गर्ने हिसाबमा चाहिँ नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पक्कै पनि पहल गर्छ र त्यो भइसकेपछि संहिताको मर्म अनुसार तपाईँले भनेको चाहिँ 48 सालको संरचनाले संहितामा काम गर्न वास्तवमै गाह्रो भएको। हामी अहिले पनि कनेक्सन खोज्दैछौँ, तर त्यो आइसकेपछि चाहिँ हामीलाई सहजता हुन्छ। आजकै मिटिङमा पनि के गरियो त भन्ने सामान्य एक्जाम्पल मैले अघि पनि पेश गरेँ। हामीले स्वास्थ्य विभागबाट 178 जना पब्लिक हेल्थलाई प्रोभिन्ससम्म जिल्लासम्म डिप्लोय गर्नुको एउटा अर्थ के थियो भने हाम्रो कनेक्सन चाहिँ जिल्लासम्म पालिकासम्म जाओस्, ताकि त्यहाँबाट चाहिएको इन्फर्मेसन हामीले डाइरेक्टली हामीसँग लिङ्क होस्। जुन चाहिँ अहिले स्टेप गरेर माथि आउँदा अलिकति लस हुने, ढिलो हुने, ढिलाइ हुने छ। हामी त्यस्ता पनि बाटाहरू केही समयको लागि खोज्दैछौँ। जनस्वास्थ्य अधिकारीहरू फेरि पनि चाँडै निकट भविष्यमा सायद विज्ञापन होला अथवा हामी कुनै विधिबाट यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ EDCD कै पहलमा फेरि पनि पालिका लेभलमा सङ्घबाट चाहिँ जनशक्ति खटाउने तर पब्लिक हेल्थ पढेको है भन्ने हिसाबमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ अहिले चाहिँ लिङ्क खोज्दैछौँ। तर हजुर भने जस्तै कालान्तरमा अब निकट भविष्यमा भन्छु ढिलो गर्ने अब हामीसँग लग्जरी छैन। हामी CDC को कन्सेप्टमा चाहिँ नेपाल जान्छ नै, त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिबाट वाचन भएको देशको नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख भएको र त्यसलाई हामी अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीले यसमा सरी मैले सानो जोड्न चाहे प्रसङ्ग जुन तपाईले भन्नुभयो, यो जुन काठमाडौँ नगरपालिकामा जुन हजुरले भन्नुभयो थियो नि टिम बनाएर चाहिँ हरेक पालिकामा चाहिँ एक जना खटाइएको थियो कन्ट्याक्ट पर्सन फर EDCD, त्यसमा हामी पनि थियौँ होइन। म पनि थिएँ त्यसमा र अरू धेरै मेम्बरहरू थियो यहाँ अहिले प्रेजेन्स भएको होइन। त्यसबाट पनि हजुरहरूलाई केही लाइक काइन्ड अफ मोडल जस्तो हो कि प्रेजेन्स गर्नलाई कुनै लेसन लर्न हो कि या चाहिँ त्यो गरेको खासै इफेक्टिभ भएन भन्ने खालको त्यस्तो कुनै छ त्यसमा? यही प्रसङ्ग तपाईँले भनेको जोड्न चाहेको सबै कुरा एकदम काटेर आयो। लेसन लर्नको रूपमा मैले लास्टमा सुने, म के चाहिँ सेयर गर्छु, मलाई एकदम धन्यवाद पनि दिएँ हाम्रो दिपेश सर लगायत। त्यो बेलामा हामीले एकदमै धेरै नै मलाई याद छ हामी बेलुका हरेक दिन 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म डेली हामी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ ग्रुपमा थियौँ। हाम्रो दिपेश पनि एउटा पालिकामा हुनुहुन्थ्यो। हामीले काठमाडौँ खाल्डोभित्रको 18वटै पालिकामा हामीले हाम्रो एक्सपर्टहरूलाई विदाउट एनी इन्सेन्टिभ उहाँले एकदमै त्यो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई चाहिँ बुझेर नेपाल सरकारलाई एकदमै राम्रो सघाउनु भएको थियो र काम पनि राम्रो भएको थियो। त्यसलाई नै हामीले एक्सपान्ड गर्न खोज्यौँ पालिकाहरूमा। र के कुरा बुझ्यो भन्दाखेरि
चाहिन्छ। अहिले पनि पालिकाहरूलाई प्रदेशहरूलाई स्वास्थ्यको बारेमा टेक्निकल गाइडेन्स चाहिन्छ। यो कुरा सुरुमा त उहाँहरूलाई बुझाउन गाह्रो हो, किनकि भर्खर यो मैले भन्न यहाँलाई अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। भर्खर गठन भएको सरकार थियो, सरकारमा हामी भन्ने थियो, हामी गर्न सक्छौँ भन्ने थियो। तर जब यस्ता कुराहरू आए, जब महामारी आयो, उहाँलाई तातै गाह्रो भयो। त्यतिखेर चाहिँ यो कुरा चाहिँ कसैले हामीलाई गाइड गरिदिए हुन्थ्यो, यो कुरा चाहिँ केन्द्रले अझ सिकाइदिए हुन्थ्यो, हामीलाई तालिम दिए हुन्थ्यो, हाम्रो क्याडरलाई पढाइदिए हुन्थ्यो भने अब त्यो खालको चाहिँ डिमान्डहरू चाहिँ उहाँहरूको आएको छ। त्यही भएर अहिले हामीलाई फेरि पनि के गर्न मन लागेको छ भने हामी उहाँहरूको पनि रिक्वेस्टलाई हाम्रो पास्ट कोडमा पनि लिएर हामी निकट भविष्यमै सिडिसीको जन्म नहुँदै हामीले यही बिचमा पनि ग्याप नराखिकन हामी पब्लिक हेल्थको एक्सपर्टहरूलाई कम्तीमा बिपिएच गरेको भाइ बहिनीहरूलाई वा तपाईँहरू जस्तो क्याडरलाई चाहिँ हामी पालिकासम्म चाहिँ डिप्लोय गरेर उहाँहरूको टेक्निकल नो हाउलाई पनि सम्बोधन गर्ने अनि पालिका प्रदेशसँग इडिसीलाई जोड्ने पनि एउटा प्रयास चाहिँ Thank you, Dr. Amrit, for explaining that. Now, Dr. Navin Fuyal is raising his hand, so I would like to request him to unmute himself and ask the question. Thank you, Dr. Lee. Thank you, Dr. Amrit, for sharing. यहाँ 2 वर्ष अगाडि जस्तो इनर्जी छ या अहिले पनि तपाईको त्यति नै इनर्जी छ. Thank you for sharing the government's efforts. मैले एउटा दुईटा कुराहरू, एउटा क्वेसन भन्दा नि कमेन्ट्स, जस्तै यहाँले भन्नुभयो CICT को क्लेमहरू हामीले पालिकालाई दियौँ अनि त्यो बेलामा करारमा जनशक्ति पनि राख्यौँ. यो पहिलेदेखि पनि हामी इडिसीलाई एउटा सजेसन रिपिटेडली दिइरहेका छौँ. Why not involve the medical college? Medical college मा community medicine department छ, microbiology को department छ, BPS का colleges हरू छन्. Local level मा नै उहाँहरूलाई every day outbreak management मा इन्भल्भ गराउन सकियो, त्यस्तो मेकानिजम डेभलप गर्न सकियो भने यसरी एड हकली क्रिएट गर्नु पर्दैन थियो कि, किनभने यो म्यान पावर फेरि लुज हुन सक्ने चान्सेस छ हामीलाई भोलि पर्सि पनि हैन, इन्स्टिट्युसनल मेमोरी पनि हुन दिदैन. सो प्लिज यो इन्भल्भमेन्ट अफ मेडिकल कलेजेसलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै रिपिटेडली भन्दै आएका छौँ. अझ कहाँबाट इन्टिग्रेट गर्न मिल्छ त्यसलाई गर्नलाई आग्रह गर्छु. अनि अर्को चाहिँ 5 to 11 इयर्सलाई भ्याक्सिनेसन कहिले आउँदैछ, यो मेरो एउटा प्रश्न. यो ग्रुप चाहिँ पुरै छुटेकै छ है. अनि यो हेल्थ डेस्क एकदम राम्ररी अहिले जुन हिसाबले बनिरहेको छ हाम्रो सिमानामा एकदम राम्रो काम भइरहेछ. तर हाम्रो एयरपोर्टमा चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा चाहिँ हेल्थ डेस्क मात्र सफिसियन्ट छ त, अथवा यो IHR अनुसार हाम्रो एयरपोर्ट हेल्थ अफिसर बनाउनु पर्ने हो कि? किनभने उहाँहरू चाहिँ आइकाओको गाइडलाइन अनुसार हेल्थ डेस्क मात्र भए पुग्छ भनेर भनिरहनु भएको छ इन्टरनेसनल एयरपोर्टले. तर WHO को रिकमेन्डेसन र IHR को रिक्वायरमेन्ट अनुसार अलिकति थप्नु पर्ने हो कि? यसमा के प्रोग्रेस भइरहेछ कि भनेर म सोध्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू. एकदमै हामी डक्टर अमृत एकछिन म होल्ड गरेँ. डक्टर आबाले पनि सिमिलर लाइनमा क्वेसन सोध्नु भएको छ. शी इज आस्क्ड अस, डु वी हेभ इन्फर्मेसन अन द severity among unvaccinated children population, and how we see this uncovered children population भनेर अहिलेको भ्याक्सिनेसन सँगै सायद तपाईले एकैचोटी गर्न पनि सक्नुहुन्छ होला यो. सो एउटा क्वेसन अर्को पनि आएको रहेछ. थ्याङ्क यू. म हाम्रो नवीन डाक्टर साहबलाई थ्याङ्क यू पनि भन्छु, किन नवीन डाक्टर साहब, हाम्रो डाक्टर साहब, मैले हुन त थुप्रै साथीहरूसँग यहाँ काम गरेर देखेको छु. थ्याङ्क यू नवीन डाक्टर साहब, एकदम राम्रो सल्लाह दिनुभएको छ. यो यहाँले भनेको कुरा एकदम मलाई पनि त्यो फिल भएको कुरा हो. यो नोटेड भयो नवीन डाक्टर साहब. मैले अब आउने क्रियाकलापहरू भयो भने हाम्रो मेडिकल कलेजहरूलाई चाहिँ हामीले इन्भल्भ गर्ने नै छ. यसमा दुई मत रहेन. हाम्रो कृष्ण डाक्टर साहब पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ, उहाँको पनि यसमा सहमति छ. दोस्रो कुरा, यहाँले उठाउनु भएको जुन हेल्थ डेस्क छ, अहिले हामी ग्राउन्ड क्रसिङमा त अहिले केही न केही काम अलिअलि गर्न सफल भएको छौँ. र TI मा भएको क्रियाकलापसँग हाम्रो एकदमै चित्त बुझाइ पनि छैन. हामीले धेरै कुरा IHR को गाइडेन्स अनुसार गर्न सकेका छैनौँ. दुर्भाग्य नै भन्छु म. गत वर्ष नै हाम्रै पहलमा, इडिसीको पहलमा हामीले एउटा एकदम राम्रो काम के गर्न सकेका छौँ भने त्यो हेल्थ डेस्क मात्रै भएर भएन. हेल्थ डेस्कमा हामीले कुनै केसलाई आइडेन्टिफाई गर्यौँ भने उसको प्राइमरी म्यानेज गर्ने कुरा, उसलाई इन्टरभ्यू गर्ने कुरा, उसलाई आइसोलेट गर्ने कुरा, उसलाई केही सिभियरिटी केही छ भने उसलाई तात्कालको लागि चाहिँ केही उपचारात्मक कुरा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले त्यो अहिलेको जुन अराइभल छ
त्यो अराइभलको मुनिको जग्गा हामीले प्राप्त गरेर एकदम राम्रो एकदम सुटेबल नक्सा अनुसार हामीले टेन्डर पनि आह्वान गरे हो गत वर्ष। हेल्थ डेस्क सँगसँगै केस म्यानेजमेन्ट गर्न सक्ने खालको स्टाफ बस्ने एरिया, उहाँहरूलाई पनि आराम गर्न सक्ने खालको एरिया, पेसेन्टलाई कुराउन सक्ने एरिया, छेउमा एम्बुलेन्सको सुविधा, सबै कुराहरू अक्सिजन सपोर्ट सहितको कुराहरू चाहिँ हामीले नक्सा बनाएर टेन्डरमा पनि गयो। तर गत वर्ष त्यो टेन्डरमा हामी जान सकेनौँ, त्यो अगाडि बढाउन सकेनौँ। यसपटक पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै इडिसिटीको लबी छ हाम्रो। अहिले पनि ग्राउन्ड क्रसिङमा पनि अब हामीले गत वर्ष पैसा पठाएर पनि ग्राउन्ड क्रसिङमा भल बनाउन सकिएन। हामीले पठाएको 11 मध्ये 3टामा पूर्ण रूपमा बने पनि अरूमा आधा आधी मात्रै भएको छ। यसपटक पनि थप्नु पर्नेछ नबनिसकेका ग्राउन्ड क्रसिङका हेल्थ डेस्कका भवनहरू। र यसपटक फेरि पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कम्तीमा 2 करोडको चाहिँ हामीले प्रक्षेपण गरेर एउटा चाहिँ त्यो ग्राउन्डमा ठ्याक्क अराइभलको मुनिको जुन जग्गा छ त्यो हामीले फ्रीमा लिन सफल भएका छौँ। त्यो पनि ठुलो लबी गर्नुभयो। त्यो जग्गा हाम्रो भइसकेको छ। अब त्यहाँ निर्माण चाँडै हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ आश गरौँ। जहाँसम्म 5 देखि 11 वर्षको भ्याक्सिन लाउने कुरा गर्नु, म चाहिँ यसको मैले पनि सुनेको कुरा मात्रै गर्नुपर्छ। म यसको बारेमा ठ्याक्कै आधिकारिक व्यक्ति होइन। नेपाल सरकारले त्यो वर्गलाई अझ हाम्रो इडिसिटीको डाक्टर साहब, हाम्रो नेपासको पनि उहाँ हुनुहुन्छ, ठुलै व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले पनि लबी गर्नुभएको छ। र नेपाल सरकारले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ हृदयङ्गम गरेर चाहिँ नेपाल सरकारले अब चाँडै नै 5 देखि 11 वर्षको बच्चाहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिन लाउँछ भन्ने कुराको जानकारी गराएँ। ठ्याक्कै मिति चाहिँ म तोक्न असमर्थ भएँ। हजुर, अनि डाक्टर आबाले सोध्नु भएको, डु वी हेभ एनी इन्फेक्सन अन द सिभियरिटी? हजुर अलिकति पिडियाट्रिक भएको भएर पनि आएको हुनसक्छ क्वेसन। डु वी हेभ एनी इन्फर्मेसन अन द सिभियरिटी अमङ दिस अनभ्याक्सिनेटेड अन्डर 12 चिल्ड्रेन? अनि हाउ वी सी दिस अनकभर्ड चिल्ड्रेन पपुलेसन कसरी अप्रोच के गरिरहेको छ गभर्मेन्टले, त्यसको केही छ? एकदमै यहाँले उठाउनु प्रश्न पनि नोट गरेँ मैले। हामीले अहिले जब यो ओमिक्रोन आइसकेपछि केस एकदमै धेरै बढ्यो र अस्पतालमा धेरै केस चाहिँ भर्ना भयो। तर भर्ना भएका सिभियर केस पनि हामीसँग छन् भन्ने हामीलाई थाहा छ। हाम्रो केन्द्रीय अस्पतालबाट केसहरू चाहिँ अलिकति अलिक सिभियर केस पनि बढाएको छ भन्ने पनि जानकारी आएपछि हामीले भर्ना भएका केसहरूको क्लिनिकल प्रोफाइल मगाएका छौँ। त्यो क्लिनिकल प्रोफाइल निकट भविष्यमा आइसकेपछि त्यसपछि हामी चाहिँ इन डेप्थमा एनालाइसिस गरेर के छ त त्यसमा भ्याक्सिन लगाएको कति, नन भ्याक्सिन कति भन्नेसम्म त्यसरी इन डेप्थ एनालाइसिस गरेको डेटा मसँग अहिले छैन। त्यो प्राप्त हुनसाथ हामी ठुलै फोरममा यहाँलाई चिएफसीबाट मन्त्रालयबाट चाहिँ पक्कै पनि सेयर गर्नेछौँ। Thank you, Dr. Amrit. Now we have Dr. Prajwal who wants to ask a few questions. So, Dr. Prajwal, you can unmute yourself and ask the question. Namaste, Dr. Amrit. Thank you for your nice presentation. तपाईलाई मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले अब हामी we are desperately waiting for this COVID-19 to end हैन। ग्लोबली नै मान्छेले यो कहिले सकिन्छ भन्ने पर्खाइमा छ हैन। अहिले विभिन्न स्टडी साइन्टिफिक स्टडिजहरु पनि आएको छ हैन। अब यो ओमिक्रोन विल ब्रिङ टु द एन्ड अफ कोभिड-19 पेन्डेमिक भनेर विभिन्न साइन्टिफिक लिटरेचरहरुमा पनि यो कुराहरु आएको छ। यसमा हाम्रो नेपाल गभर्नमेन्टले चाहिँ नि आएर मिनिस्ट्री अफ हेल्थ इडिसिटीले चाहिँ नि पब्लिकलाई मेसेज दिनलाई चाहिँ नि आएर कस्तो किसिमको स्ट्र्याटेजीहरु बनाएको छ? अब यो अहिले ओमिक्रोन आए यो सकेपछि इन हुन्छ भन्ने कि अथवा मोडलिङ स्टडिजहरु कस्तो छ, फ्युचर मोडलिङको प्लानहरु कसरी बनाएको छ, यसमा अलिकति केही भनिदिनुहुन्छ कि? थ्याङ्क यू डाक्टर प्रज्वल, तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद यो क्वेसनको लागि। वास्तवमा अहिले हामीले यहाँलाई पक्कै पनि जानकारी छ यो कोभिडको व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारले ऱ्यापिड एक्सन प्लान बनाउने गर्छ। अहिले हामीले 4वटा ऱ्यापिड एक्सन प्लान बनाइसकेर कार्यान्वयन गरेर हामी अहिले 5औं माघदेखि हाम्रो 5औं ऱ्यापिड एक्सन प्लान सुरु भएको छ। यो ऱ्यापिड एक्सन प्लान सुरु हुने बेलामा हामीले साइन्टिफिक इभिडेन्सको आधारमा हाम्रो साइन्टिस्टहरूले, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टहरूले, इपिडेमियोलोजिस्टले हामीलाई WHO पनि सहयोग यसमा रह्यो। हामीलाई चाहिँ केही प्रोजेक्सनहरू गरेर डेटाहरू दिनुभएको छ। त्यसको आधारमा नै हाम्रो भविष्यमा हुने सङ्क्रमणको प्रक्षेपण भएको छ। यहाँले पक्कै पनि सुन्नुभएको छ हाम्रो इडिसिटीका डाक्टर साहबले विभिन्न फोरमहरूमा इन्टरभ्यूहरूमा चाहिँ केस चाहिँ धेरै नै हुन सक्ने आकलन एक्सपर्टले गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ। र त्यो हिसाबमा नै हामी अहिले कम्तीमा माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठसम्म चाहिँ हामीले बिचमा यदि त्यस्तो खालको कुनै एकदमै धेरै डिमान्ड आयो, धेरै हामी चाहिँ रिभाइज गर्नु पर्यो भने त्यो छुट्टी कुरा हो। होइन भने हामीले प्रत्येक 5 महिनामा ऱ्यापिड एक्सन प्लान बनाउने बेलामा हामीले के प्रक्षेपणहरू गर्छौँ। त्यो प्रक्षेपणको आधारमा चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ नेपालले कति लजिस्टिक चाहिन्छ, कतिलाई अक्सिजन चाहिन्छ, कति एन्टिजेन किट चाहिन्छ, कति PCR किट चाहिन्छ, कति पिपी चाहिन्छ भनेर एउटा प्रक्षेपण गरेर त्यसको लागि चाहिँ बजेट सुनिश्चित गरेको हुन्छ। हामीले अहिले मैले बोल्ने हामी आधिकारिकमा बोल्ने भनेको ऱ्यापिड एक्सन प्लानको बारेमा हो। ऱ्यापिड एक्सन प्लानले ओमिक्रोनले केस बढाउँछ र त्यसको लागि चाहिँ कन्ट्री तयारी अवस्थामा छ
भन्छ। अब पब्लिकलाई हामीले दिने मेसेज यहाँले सुन्नु भएको छ, पब्लिकलाई दिने मेसेज भनेको चाहिँ ओमिक्रोन संक्रामक चाहिँ अत्यन्तै छ, ओमिक्रोन संक्रामक अत्यन्त छ, तर ओमिक्रोन चाहिँ डेल्टा जस्तो घातक छैन भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ विभिन्न स्टडीहरूबाट बाहिरबाट आएको छ। तर हामीले जहिले पनि बाबुलाई के भनेको छौँ भने यदि केस हामीले सोचे भन्दा धेरै गुणा बढ्यो भने, गुणात्मक रूपमा यदि केस बढ्यो त्यसको एकदमै सानो पर्सेन्टेजलाई पनि यदि हामीलाई क्रिटिकल केयर चाहियो अथवा हामीलाई चाहिँ बेडहरू चाहियो, अक्सिजन चाहियो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई गाह्रो छ। त्यही भएर WHO कै भाषा हामीले बोल्दैछौँ, यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन, यसले चाहिँ गाह्रो गर्दैन, हामी ठिक छौँ भन्ने अवस्थामा भन्दा पनि सजग भएर पब्लिक हेल्थको चाहिँ सोसल मेजरको चाहिँ मापदण्डहरू अपनाइराख्नुपर्छ। यो छोड्ने बेला भएको छैन, मास्क लगाइराख्नुपर्छ, डिस्टेन्सिङ गरेर राख्नुपर्छ, अनि हात धोइराख्नुपर्छ, भ्याक्सिन लगाइराख्नुहोस्। यसको चाहिँ यसले ठ्याक्कै के गर्छ भन्ने कुरा अहिले पनि WHO ले एकदमै किटान साथ भनेको छैन। हामी पनि केस बढ्न सक्छ, केस बढ्यो भने हाम्रो सिस्टमलाई गाह्रो हुनसक्छ। त्यही भएर प्रिभेन्सनमा बढी जोड दिउँ। अहिले चाहिँ हामी त्यो लाइनमा ब्यालेन्स वेमा नै आम पब्लिकलाई काउन्सिलिङ गर्छौँ। अब ऱ्यापिड एक्सन प्लानमा बिचको महिनामा केही परिवर्तन आयो र हामीले फेरि पनि मोडलिङ गरेर अब हाम्रो चाहिँ सिनारियो चेन्ज हुने भयो भने गभर्मेन्टले बोल्ने चाहिँ भाषा, गभर्मेन्टले पब्लिकलाई भन्ने कुराहरू चाहिँ फरक हुन्छ। र आजको मिटिङमा 5औं ऱ्यापिड एक्सन प्लान अनुसार नै हामीले अहिले चाहिँ पब्लिकलाई अझ पनि सजग रहन नै अनुरोध गर्छौँ। Thank you very much. Okay, so I will be taking a last question from Dr. Surya, because we've taken a lot of time from Dr. Amrit and we still have a few things left to do. So this will be the last question. Dr. Surya, you can please go ahead with the question. Okay, thank you, Dr. Lee, Dr. Prajwal. Dr. Amrit, धेरै धन्यवाद है, राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ। अनि अर्को कुरा हाम्रो कृष्ण सर पनि यहाँ हुनुहुन्छ। मैले भन्नुपर्ने एउटा कुरा चाहिँ डाक्टर नवीनले भनिहाल्नुभयो। म प्रोभिन्समा बसेर प्रोभिन्स गभर्मेन्टमा सुरुमा काम पनि गरेँ, लोकल गभर्मेन्टहरुमा पनि इन्टिग्रेट भएर काम गरिरहेको छु। तर अघि भन्नुभएको कुरा एकदमै डाक्टर नवीनले उठाइहाल्नुभयो। मेरो दुईटा मात्रै क्वेसन छ हैन। एउटा चाहिँ कस्तो भने जस्तो यो यहाँले पनि भन्नुभयो जुन एउटा पब्लिक हेल्थ क्याडरहरु राखेर चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कुराहरु गर्ने भनियो, कति लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ क्लेमै गरेन भन्ने कुरा हो। यो लोकल गभर्मेन्टमा म एक दुई ठाउँ जाँदा उहाँहरूले के भन्नु भने हामीलाई कसरी गर्ने भने कसैले सिकाएन। जस्तो एउटा लोकल गभर्मेन्टमा जाँदाखेरि उहाँलाई यो फर्म ए फर्म बी को नाम पनि सुन्नु भएको थिएन, उहाँहरूले भन्नुभयो है, धेरैले भन्नुभएको छ हैन। अब त्यो एउटा इस्यु छ हैन। अब हाम्रो यो भनौँ न खाली कोभिड मात्र अरु पनि त आइ नै रहन्छन् नि। त्यसले गर्दा डाक्टर नवीनले भने जस्तो डिपार्टमेन्ट अफ कम्युनिटी मेडिसिन अथवा स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ भनेर छ। जस्तो प्रोभिन्सकै हकमा पनि धेरै मेडिकल कलेज छ, धेरै पब्लिक हेल्थ कलेज छ भनेपछि जस्तो यहाँले अब कम्युनिटी मेडिसिनको एक्सपर्टिज पनि यहाँले आफै अनुभव गरिरहनु भएको हिसाबले चाहिँ मेडिकल कलेजको कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेन्टलाई एउटा फोकल डिपार्टमेन्ट बनाएर चाहिँ हैन एउटा मेडिकल कलेजले एउटा सेक्टर छुट्याइदिएर जिल्ला छुट्याइदिएर गर्यो भने त उहाँहरूले चाहिँ लोकल गभर्मेन्टलाई सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो हैन। किनभने हामीसँग म्यान पावर पनि धेरै छ। यो भयो भने सधैँ नै स्ट्रेन्थेन हुन्छ कि र एउटा इन्स्टिट्युसनल मेमोरी पनि हुने रहेछ। होइन भने कति लोकल गभर्मेन्टहरुलाई यो थाहा नै छैन। अनि कति लोकल गभर्मेन्टहरुले गर्नुभएको कामको रेकर्डिङ पनि छैन। उहाँहरूले बिर्सिसक्नुभयो भनेको इन्स्टिट्युसनल मेमोरी भएन, एउटा अर्गनाइज स्ट्रक्चर्ड भएन क्या। त्यो गर्न सकिन्छ कि किन लोकल गभर्मेन्ट अहिले पनि हराइरहेको छ क्या। प्रोभिन्सको सपोर्ट केही पनि छैन, जति फेडरलले सपोर्ट गर्छ त्यो भइरहेको अवस्था छ। र यसलाई चाहिँ म डाक्टर अमृत कृष्ण सर पनि हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने प्लिज यो कुरालाई चाहिँ एकदमै छिटो बढाउँ कि यो बढाउने बित्तिकै यहाँहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ। काठमाडौँबाट धेरै बाहिर कुदिरहनै पर्दैन हैन। ठाउँ ठाउँमा हामीहरू पनि छौँ, सबैजना छ, सबैले मिलेर गऱ्यो भने चाहिँ धेरै तपाईँहरूलाई पनि रस हुँदैन, अलिकति फ्री टाइम पनि पाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ हैन। खाली काठमाडौँबाटै सबै कुरा कन्ट्रोल गर्नु पर्दैन, नम्बर 1। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ यो लोकल गभर्मेन्टहरूले यदि यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको, केस इन्भेस्टिगेसन अथवा एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेसको कुनै ट्रेनिङहरू चाहिँ चाहनु भयो भने कुन माध्यमबाट चाहिँ यहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ? हुन्छ पछि म तपाईँसँग फेरि पनि कुरा गर्छु। त्यो पनि एकचोटि यो कुरा पनि क्लियर गरिदिनु हुन्थ्यो कि भन्ने हो। यति नै डाक्टर अमृत र डाक्टर कृष्ण सरलाई पनि एकदम यो कुरा नोट गरिदिन अनुरोध गर्छु। अरू साथीहरूलाई पनि यति नै होस्। धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू। मैले एकदमै अघि पनि डाक्टर नवीन फुवाले कुरा उठाउनु भएको छ। हामी पनि दिगोपना चाहन्छौँ र यहाँले भने जस्तो गरी अब संहिता गइसकेपछि हामी नै सबैतिर पुग्न पनि सक्दैनौँ, त्यो अब हामीले गर्नु पनि हुँदैन। हामीले माथिबाट चाहिँ टेक्निकल गाइडलाइन बनाइदिने, मार्गदर्शन बनाइदिने, जसलाई चाहिँ उहाँहरूले आफैले युज गर्ने हो। र यसको लागि प्रदेशमा रहेका, कम्तीमा प्रदेशमा रहेका मेडिकल कलेजहरू जहाँ चाहिँ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ, फ्याकल्टीहरू हुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ सहयोग भयो भने त्यो दिगोपनामा जान्छ। यो कुरा एकदम नोट भएको छ र हामी म कम्तीमा चाहिँ हरेक फोरममा यो कुरा चाहिँ भन्छु भन्ने कुरा म यहाँलाई आश्वस्त गराउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू।
Okay, thank you, Dr. Amrit, for taking all the questions from the floor. Now, I request Dr. Prajwal to come forward and give us the answers to the poll questions. We are eagerly waiting. Thank you, Dr. Lee. Thank you, Dr. Lee. अब यो पोल क्वेसनको एन्सर भन्दाखेरि फर्स्ट क्वेसन अकर्डिङ टु पब्लिक हेल्थ सर्भिस एक्ट लोकल लेभल म्युनिसिपालिटी क्यान डिक्लेयर अ डिजिज आउटब्रेक विदिन द एरिया अफ गभर्नेन्स यो ट्रु हो, यो ट्रु स्टेटमेन्ट हो। यसमा चाहिँ नि आएर 81%ले करेक्ट भन्नुभएको छ। ओमिक्रॉन इज हाउ मेनी टाइम्स मोर इन्फेक्सियस टु प्रिभियसली नोन डेल्टा भाइरस भनेको छ। यहाँ चाहिँ नि आएर अब 49%ले 2.5 टाइम्स भन्नुभएको छ। 2.5 टाइम्स चाहिँ करेक्ट आन्सर हो। त्यसै गरी चाहिँ नि आएर केस इन्भेस्टिगेसन एन्ड कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एज पब्लिक हेल्थ इन्टरभेन्सन इज डन वेन भनेर सोधेको छ होइन। यसमा सबै करेक्ट आन्सर हो। 40%ले चाहिँ करेक्ट आन्सर गर्नुभएको छ। र अर्को फोर्थ क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि द लोगो अफ नेस्कम नेपाली सोसाइटी अफ कम्युनिटी मेडिसिनको लोगोले के सिग्निफाई गर्छ भनेर सोधेको थियो हामीले। त्यसको चाहिँ आएर इम्पोर्टेन्स चाहिँ एजुकेसन, ट्रिटमेन्ट, रिसर्च र प्रिभेन्सन हो। र यसमा 85%ले करेक्ट आन्सर गर्नुभएको छ। र त्यसै गरी अब हाम्रो एक्जिक्युटिभ नेपाली सोसाइटी अफ कम्युनिटी मेडिसिनको एक्जिक्युटिभ बडी छ। हामीले सिनियर भाइस प्रेसिडेन्टको हुनुहुन्छ भनेर सोधेको थियौँ। र हाम्रो सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट चाहिँ हामीले अब सबैको हाम्रो कम्युनिटी मेडिसिनको चाहिँ आएर एकदमै फेमस पर्सनालिटी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ आएर डाक्टर अभिनव वैद्य 80%ले चाहिँ आएर करेक्ट आन्सर गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच डाक्टर ली। Thank you, Dr. Prajwal. I think we're moving towards the end of this webinar. I would like to request all our participants to do few things. One, they should fill the form, webinar form, especially for the CPT points. We need those information. Secondly, I would also like to request them to fill the feedback form because all of these things are necessary for the certification process. Thirdly, I would like to thank all the organizers, especially Dr. Amrit, for taking this is valuable time out of his schedule. I know he's very busy, but still he managed to take out this time, and he was very punctual, and he seemed, like Dr. Navin said, he's very energetic towards even after working for almost 2 years with COVID, which is in itself something that should motivate all our young graduates. And the other thing which Dr. Surya is constantly pointing out, I would like to thank all our participants, because from the start till the end, that number is constant. हाम्रो Dr. Saabko ekdam interesting presentation bhakai bhaerai hola. Lastly, I would like to summarize few things that came up in the presentation. What we felt from the presentation was how the government managed to handle COVID quite well. And I think there were few things that helped us handle this very well. One was leadership, because Dr. Amrit himself said that 23rd January, there was a committee under the PM and directly all ministries jointly worked together. So leadership and coordinated approach was one of the best things that happened. The next thing that we frequently learn in public health was community participation. त्यसको एकदमै ज्वलन्त example we saw in COVID, which helped us tackle this thing. The other things that we consider in public health, like public-private partnership, taking other security forces together, NGO, INGO, all working together in a one-door policy, which helped us to fight this pandemic in a very easy way compared to lots of other countries. We did quite well, Bansuma Pani. And apart from it, one very good thing that came, and which I personally feel was like decentralization confusion. Okay, so I think after COVID came, your decentralization I personally felt, and I think lots of other people have felt too. Decentralization ko hola flaws but because we had this decentralization approach, Dr. Amrit le even PCR lab established huँदा पनि हरेक province सम्म पहिला जान important सोच्यो हामीले. So त्यो कारणले चाहिँ throughout the country, say you at least health sector development, it went on a very good pace to each of the province, which is very remarkable. So, and apart from this, from a receiver's end, I also felt that risk communication, which we always highlight in public health and which is always forgotten, was managed in a very good way by the government. The 4 बजेको news चाहिँ हामी पनि कुर्थ्यौं र हामी Nepal Army एकदम front line में काम गरिरहेको हुँदा पनि we used to take that as an authentic data अनि त्यसैको रूपमा त्यसलाई नै चाहिँ सबैले चाहिँ सर्कुलेट गरेको थियो. So I think all media and even other agencies also desperately waited for that 4 o'clock news, authentic data आइरहेको थियो.
अलिकति होला तपाईँले भन्नुहुन्छ ढिलो थियो होला तर एकदमै राम्रोसँग त्यो चाहिँ ह्यान्डल भएको थियो सबै एसओपीज ऊहरू चाहिँ रियल टाइममा अपडेट भइरहेको जस्तो हुन्थ्यो जस हाम्रो एक्सपेक्टेसन भन्दा पनि छिटै यसको अब एसओपी चाहिन्छ जस्तो लाग्यो भने या इभन वेन वी अप्रोच द गभर्मेन्ट दे वुड वेलकम अस एन्ड टेक आवर हेल्प एन्ड bring help us in giving those guidelines, SOP, and all those things on time, which helped us also. We are also working parallelly in a different organization होला हैन त्यसमा चाहिँ काम गर्दा पनि हामीलाई चाहिँ सजिलो भइरहेको थियो EDCD ले यस्तो भनिसक्यो अब WHO को मात्रै भन्दा त हामीलाई अलिकति हुँदैन नि त WHO ले पनि यस्तो भनेको छ EDCD ले पनि भनिसक्यो भन्दा चाहिँ हाम्रो भोइस पनि अलिकति स्ट्रङ चाहिँ हुन्थ्यो कि किनभने we also believed in the same thing, EDCD also believed in the same thing, and of course the world was also moving in the same direction, so we felt that all of us were walking the same lane, speaking the same language, which made the job very easy. अर्को चाहिँ I would also like to thank all the participants who participated in the question answer session, because a lot of the issues which we did not cover in the webinar, like the handling of the vulnerable population, vaccination ko kuraharu, how to regulate the antigen structure, and a new organizational structure of let's say epidemiology or disease control ko kasto huncha testo ekdamai pertinent ra ekdam राम्रो questions haru chai aeko hunale I would like to thank even the ones who took part in the question answer session. And lastly, we also feel happy, there is a ray of hope that lots of us are working in medical colleges, and we are all lots of us are community medicine graduates, so Dr. Amrit and his team have also given positive signal that they would love to work with us, so that's also a very happy feeling that we're all getting. So I think I'll end at this and hand over the mic to Dr. Pallavi for closing it. Thank you so much, Dr. Lee, for summarizing the webinar so well. Thank you so much, Dr. Amrit Bokhir, for showing us the tremendous effort of government for the management of COVID-19. And on behalf of all the participants, I would like to thank you individually for your dedication and efforts in the management of COVID-19. I think we all agree to the fact that the containment of the virus requires extraordinary efforts, trust, and cooperation from both government and citizens. Even though the government is working tirelessly, compliance from people in terms of social distancing, wearing masks, and using sanitizer needs to increase to contain the virus. As we all know, knowing is not enough, we must apply. Wishing is not enough, we must do. Now we are at the end of the webinar. I would like to thank everyone for your valuable time and enthusiasm. We really appreciate it. Thank you, Dr. Prajwal Pakurel, for the initiation of conducting NESCOM webinar series. I would like to thank our technical partner, NREN, for your continuous support. Before signing out, I would like to bring to your notice that our next webinar, which I'm going to share right now, sorry for the technical error. Okay, is it visible? Okay, I would like to bring to your notice that our next webinar will be on 7th February on artificial intelligence in futuristic diagnosis medicine and public health, as told by Dr. Amrit. We'll be organizing this webinar in collaboration with our Aristocrat Research Information Technology Solution. Our speaker will be Dr. Azaria Samuel. We hope for the maximum participation in the upcoming webinar as well. Now it's time to end the webinar. At last, I would like to say stay happy, stay healthy, and stay strong. Good night, everyone. Thank you so much. Thank you, everyone.